بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وقال اللہ تعالی فی مقام آخر انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حضرات گرامی، زیوکار بزرگوں اور دوستوں، پردے اندر بیٹھ کے سماعت فرمانے والی اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، آج دا عظیم الشان پروگرام جس کے اندر میں برادر محترم فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ عثمان محمود ڈوگر صاحب اور انہوں نے والد محترم اور فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری عبدالرؤف صاحب دے حکم تے تواڈے سامنے حاضر ہوں۔ انتہائی اختصار دے نال چند گزارشات تے توجہ فرمائیے۔ جو آیات مبارکہ خطبہ مسنونہ اندر پڑھیاں نے، ان دی روشنی اندر پوری توجہ نال، انہماک نال اور سنجیدگی نال، متانت نال میرے پیغام تے غور کیجئے۔ جڑا احباب نو قریب کرنے، اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ کوئی تکلیف دینی کسی نو مقصود ہے، مقصد یہ ہے کہ مجلس دے کچھ آداب ہوندے اور قریب کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنا شخص قریب ہوئے گا اتنی اس کی توجہ زیادہ ہوئے گی، بات سمجھن اندر، سمجھانے اندر آسانی ہوندی۔ میرا سفر کر کے آنے کا مقصد اور تواڈا رات بھر جاگ کے بیٹھنا، مسجد اندر وقت دینا، اگر بات سمجھی نہ جائے، سمجھائی نہ جائے تو پھر بیٹھنے کا کیا فائدہ؟ جتنی دیر بھی تسی بیٹھو کہ مسجد اندر، اور بالخصوص میرے بیان دے دوران، تو میں سمجھنا تواڈا وقت میرے پاس امانت ہے۔ قیامت والے دن اس وقت دے بارے میرے کو حساب ہوئے گا۔ میں نہیں چاہتا میں کسی فرد اور کسی شخصیت دے دل نو خوش کرنے واسطے کوئی جگت بازی کرا یا کوئی ایسے جملے کساں اور اپنا وقت گزار کے چلا جاؤں۔ اگر آئے ہو نیند قربان کر کے، پھر پوری سنجیدگی نہ بیٹھیے اور میرے پیغام تے غور کیجئے، توجہ فرمائی۔ جڑے احباب برآمدے اندر بیٹھ کے اپنی گفتگو اندر مصروف و مشغول نے، انہاں کے بھی گزارش کرانگا یا تو مہربانی فرما کے اندر تشریف لے آؤ۔ اگر کوئی عام ترین گفتگو ہے تو پھر تو اجازت ہے، تسی جا سکتے۔ میرے تو قبل شاعر اسلام نعتیہ کلام پیش کر رہے سن، تسی سن رہے سو۔ میں گفتگو دے آغاز تو پہلے یہ بات کرنا مناسب سمجھنا، اور وہ ایک شعر پڑھ رہے سن، او دی شان دی کون ریس کرے جدے لباں تے رب بولدا ہے۔ میرے ناقص علم دے مطابق یہ جملہ درست نہیں ہے کہ جدے لباں تے رب بولدا ہے۔ اللہ دی ذات نے مصطفیٰ دے اندر غلول نہیں کیا۔ یہ تو صوفیت عقیدہ ہے کہ ہر انسان وچ اللہ ہے، ہر نبی وچ اللہ ہے، ہر ولی وچ اللہ ہے۔ جدو آنکھاں گے او دے لباں تے رب بولدا ہے تو کیا مانی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے وچ اللہ موجود ہے جڑا بولدا ہے؟ اصل جملہ اے ہے کہ او دے مقام دی کون ریس کرے جو رب دے حکم تے بولدا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بولے رب دے حکم تے بولے، رب مصطفیٰ دے وچ نہیں بولیا۔ یا یہ جملہ بنایا جا سکتا سی کہ اس دے مقام دی کون ریس کرے جو رب دی وحی نہ بول دے۔ تو بہرحال عقیدے دے اہم ترین بعض پہلو ہوندے،
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਸ਼ਾਇਰ ਮਾਰੂਫ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਜਰੇ ਅਸਵਦ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਸਲਾਮ ਕਰਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਜਰੇ ਅਸਵਦ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਤਾਂ ਚੁੰਮਦੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚੁੰਮ ਗਿਆ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਹਜਰੇ ਅਸਵਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਕਾਲਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਚੁੰਮਣ ਵਾਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਚੁੰਮ ਗਿਆ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਵੀ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੇ चुम्या तो रंग काला नहीं ना होया, पूरी उम्मत के गुनाहों ने उसका रंग काला किया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो हजरे असवद जन्नत चो आया सी, ये सफेद पत्थर सी, उम्मत के गुनाहों ने इसनू स्याह कर दिया, लेकिन मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात तो गुनाहों तो पाक है। क्या जुमला कह रहे हो? किस वजह तो काला है कि मुस्तफा चुमे है? उम्मत के गुनाहों की वजह तो काला होया। ऐ कहो कि हजरे असवद नूं असीं तां चुमने आ कि मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सुन्नत है। बस इतना जुमला। बहरहाल गौर कीजिए, तवज्जो फरमाइए। मैं एक पैगाम देना चाहना, रब दी जमीन ते एक ऐसी अजीम तरीन जमात अंबिया इकराम तो बाद गुजरी है जिसनों सहाबे इकराम दी जमात किया जाता है, और वो जमात अल्लाह तबारक व तआला दे नज़दीक इंतहाई पसंदीदा तरीन जमात, और इतनी अजीम तरीन जमात है कि अल्लाह ने उस पूरी जमात के अफराद के बारे ऐलान किया, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, कि मैं रब उन्हां ते राजी हाँ और वो सारे दे सारे मैं रब ते राजी हूं। अजीम तरीन जमात के उस जमात की शान अंदर, फजीलत अंदर अल्लाह ने सैकड़ों आयात कुरान पाक अंदर नाजिल फरमाई, और फिर अल्लाह तबारक व तआला दा इंतखाब वो जमात है। मुस्नद तयालसी अंदर सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला दा कौल है। अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला फरमांदे ने कि अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम इंसानियत के दिलों को देखिया, और उन्होंने दिलों अंदरों जो दिल रब नूं पसंद आए, अल्लाह ने उन्होंने दिलों को अपने अंबिया मुंतखब कर लिया। फिर उस तो बाद अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात के लोगों के दिलों को देखिया, जो दिल रब नूं पसंद आए, अल्लाह ने उन शख्सियात नूं मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा इकराम मुंतखब कर लिया। गोया सहाबा इकराम रब दी पसंदीदा तरीन जमात है, सहाबा इकराम रब दा इंतखाब ने। तो सुनिए, ये अजीम तरीन लोग ने जो सिर्फ रब दा इंतखाब ही नहीं, जो सिर्फ रब दी पसंद ही नहीं, जो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला दी रज़ात दे मिसदाक ही नहीं बने, बल्कि वो अजीम तरीन जमात है कि जिन्हां दा ईमान, जिन्हां दा अकीदा, जिन्हां दा अमल इस उम्मत वास्ते भी मयार बना, जिन्हां दे ईमान नूं रब ने कसवटी करार दिया। और कुरान पाक अंदर फरमाया, फ़इन आमनु बिमिस्ले मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। फरमाया मेरे प्यारे हबीब जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आवाज़ दी समझ आ रही है ना? पक्की गल है। बस आवाज़ दी समझ अगर ना आए तो मेरे तक कुछ साथी पैगाम पहुँचा दे, ताकि इंतजामिया कह के आवाज़ दुरुस्त करवा ली जाए। मेरे तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, महबूब फरमा दीजिए, फ़इन आमनु बिमिस्ले मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। फरमाया महबूब इन्होंने कह दो, अगर तुसी हदायत पाना चाहते हो, अगर चाहते हो हदायत सिराते मुस्तकीम हक का रास्ता नसीब हो जाए, फरमाया फिर ईमान उस तरह लेके आइए जिस तरह मुस्तफ़ा दे सहाबा दा ईमान है, अकीदा वैसा बनाइए जैसा मुस्तफ़ा दे सहाबा दा अकीदा है, अमाल ऐसे कीजिए जैसे मुस्तफ़ा दे सहाबा इकराम दे अमाल ने। और सुनिए एक और हदीस पाक इस कुरान दी आयत ना मिलाइए। मेरे तुहाडे महबूब जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन। महबूब ने फरमाया मेरी सुन्नत नूं लाजम पकड़िए और मेरे खुलफाए राशिदीन दी सुन्नत नूं लाजम पकड़िए। क्या मानी? फरमाया मेरी सुन्नत नूं लाजम पकड़िए और सैयदना सिद्दीक़ अकबर दी सुन्नत नूं लाजम पकड़िए, मेरी सुन्नत नूं लाजम पकड़िए। सैयदना उमर फारूक दे अकीदे और मनहज और अमल नूं लाजम पकड़िए, मेरी सुन्नत नूं लाजम पकड़िए। सैयदना उस्मान गनी दी सुन्नत और अकीदा अमल नूं लाजम पकड़िए, मेरी सुन्नत नूं लाजम पकड़िए। शेर खुदा महबूब खुदा फातिह खैबर सैयदना अली उल मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी जनाब अली सुन्नत नूं लाजम पकड़िए। अगर इस तरह भी समझ ना आए, मैं और आसान करके समझाना। जामे तिरमिज़ी अंदर हदीस है, मेरे तुहाडे महबूब जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल दे कितने गिरोह बन गए सन?
بنی اسرائیل دے کنے سن؟ 72 سن. فرمایا بنی اسرائیل دے 72 گروہ سن اور میری امت دے 73 گروہ بن جان گے. کلہم فی النار الا ملتم واحدہ. فرمایا سارے دے سارے گروہ جہنم اندر جان گے، ایک جماعت ایک گروہ 73 اندروں جنت اندر جائے گی. صحابہ اکرام اندر تجسس پیدا ہو. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 73 گروہ امت مسلمہ دے بنن گے اور ایک گروہ جنت اندر جائے گا؟ فرمایا جی میرے صحابہ. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں دی کوئی علامت، انہوں دی کوئی نشانی، کوئی پہچان بیان کی دیئے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، او گروہ جنت اندر جائے گا جو اس عقید منہج اور طریقے تے ہوا جو طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا طریقہ ہے اور جو میرے صحابہ اکرام دا طریقہ ہے. کیا معنی؟ صحابہ اکرام دے عقید اور منہج نو امت واسطے رب نے ایک معیار قرار دیا اور صحابہ اکرام دے عقید اور منہج اور عمال نو مصطفیٰ نے امت واسطے کسوٹی قرار دیا. اور پھر صحابہ اکرام اندروں بالخصوص خلفائے راشدین سیدنا صدیق عمر عثمان و علی دا عمل امت واسطے سنت ٹھہرا مصطفیٰ دی شخصیت اور آپ دی سنت و بعد گویا اتنی عظیم ترین ہستیاں تو ہے نے کہ جنہ دا ایمان جنہ دا عقیدہ امت واسطے معیار بنا اور رب نے شرط لگائی ہے ہدایت تے تاں ہوو گے جے ایمان عقیدہ عمل اومے دا بناؤ گے جمیں صحابہ اکرام دا. تو آئیے پھر سنیے توجہ کیجئے. میں صحابہ اکرام اندروں تمام دے تمام صحابہ دا ایمان اور عقیدہ ساڑھے واسطے معیار اور کسوٹی ہے، لیکن صحابہ اکرام اندروں میں ایک ہستی اور شخصیت دا عقیدہ اور منہج بیان کرنا چاہنا. ساڑھے ملک اندر بے شمار گروہ موجود نے. ایک گروہ ایسا موجود ہے جو کہندا ہے کہ میں سیدنا علی المرتضیٰ نو مننا لیکن صدیق عمر عثمان نو میں نہیں منتا، نعوذ باللہ. اور دیگر فرق دے نزدیک بھی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ دا شان مقام مسلمہ ہے. تمام دے تمام گروہاں دے نزدیک سیدنا علی دی فضیلت مسلمہ ہے. رافضیت بھی سیدنا علی دی شان دی قائل ہے. اہل تشیع بھی ہون سیدنا علی المرتضیٰ دے ادب و احترام دے قائل نے. اہل بریلویہ بھی، اہل دیوبند بھی، آل الحدیث بھی تمام دے نزدیک سیدنا علی المرتضیٰ محبوب خدا بھی نے، محبوب مصطفیٰ بھی نے. سیدنا علی المرتضیٰ نبی علیہ السلام دے دماد بھی نے. سیدنا علی المرتضیٰ جنتی نوجوانہ دے سردار سیدنا حسن و حسین دے والد محترم بھی نے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فاتح خیبر بھی نے. تو آئیے سنیے میں آج دے اس جناب علی بیان دے اندر سیدنا علی المرتضیٰ دا عقیدہ اور منہج بیان کرنا چاہنا. ذرا غور کرنا، انصاف دی نظر نہ میرے پیغام نو دل اندر جگہ دینا. ایک طرف میں سیدنا علی دا عقیدہ بیان کرانگا اور دوسری طرف خود نظر دوڑائیے کہ صحابہ کرام دا ایمان امت واسطے معیار ہے. اگر میں بات کہاں مبالغہ نہیں ہے، رب فرمانا چاہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. ایمان اس طرح لے کے آئیے جس طرح سیدنا علی دا ایمان ہے. عقیدہ اس طرح بنائیے جس طرح سیدنا علی دا عقیدہ ہے. اپنا منہج ایسا بنائیے جس طرح سیدنا علی المرتضیٰ دا منہج ہے. اپنی نماز ایسی بنائیے جس طرح سیدنا علی المرتضیٰ دی نماز ہے. فَقَدْ اهْتَدَوْا. پھر تسی ہدایت تے ہو. اگر میں اس حدیث تے معنی کرا مبالغہ نہیں ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. مصطفیٰ دی سنت نو لازم پکڑیے. پیغمبر دی حدیث و سنت تو بعد صحابہ اکرام اندرو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ دی جناب علی سنت نو لازم پکڑیے. گویا سیدنا علی المرتضیٰ دا عقیدہ اور عمل امت واسطے معیار ہے. سنیے عوام الناس کے اندر آل الحدیث کے بارے بے شمار مغالطے معروف کر دیتے گئے، جنہ اندرو ایک اے بھی مغالطہ ہے کہ آل الحدیث سیدنا علی المرتضیٰ نو نہیں مندے. کوئی اٹھتے تے آندہ ہے آل الحدیث مصطفیٰ نو نہیں مندے، نعوذ باللہ. کوئی اٹھتے تے آندہ ہے آل الحدیث اہل بیت نو نہیں مندے. سنیے میرا اور میری جماعت دا عقیدہ، قوم
ਜ਼ਾਲਿਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਸੁਣੀਏ ਮੇਰਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਪੈਗਾਮ, ਰੱਬ ਅਕਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਆਲਾ ਹਸਤੀ ਰੱਬ ਨੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ की। सारी कनात दे सरदार भी मुस्तफा ने, सारी कनात दे सरताज भी मुस्तफा ने, अफजलुल बशर भी मुस्तफा ने, सैयदुल बशर भी मुस्तफा ने, सैयदुल अंबिया भी मुस्तफा ने। और सुनो अहलुल हदीस दा मुस्तफा दी शान और अकीदत दे बारे, मुस्तफा दे ऊंचाई और बुलंदी दे बारे अकीदा क्या है? अहलुल हदीस दा अकीदा है वरफअना लका जिक्रक, कि रब दी जात तो बाद कायनात अंदर बुलंद तरीन अगर किसी हस्ती और शख्सियत का मुकाम है, वो कोई पीर नहीं है, कोई बुजुर्ग नहीं है, कोई मलंग और मयूब नहीं है। रब दी जात तो बाद पूरी कायनात अंदर सब तो ऊंचा मुकाम है वो इमाम अहले हदीस मोहम्मद मुस्तफा दी जात है। आप तो ऊंचा किसी का मुकाम नहीं। आलुल हदीस के बारे कहते हो कि आलुल हदीस नौजुबिल्ला अहले बैत सहाब नूं नहीं मनदा, मुस्तफा नूं नहीं मनदा। मेरा और मेरी जमात दा ते अकीदा है मुस्तफा दा ते शान बड़ा उच्चा है। साडे नजदीक ते उस मिट्टी का भी अदब एहतराम जरूरी है जिस मिट्टी ते मुस्तफा दे कदम लगे। असी तो उस मिट्टी का भी हया करने वाले, असी तो उस मिट्टी का भी अदब एहतराम करने वाले जिस मिट्टी ते मुस्तफा दे कदम लगे ने। और सुनो आलुल हदीस के नजदीक वो मिट्टी मिट्टी ही नहीं बल्कि अहले हदीस के नजदीक वो मिट्टी रब दी जन्नत है जिथे मुस्तफा जिंदगी गुजार गए। सहीह बुखारी अंदर हदीस है, मां बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना। महबूब ने फरमाया मेरे हुजरे तो लेकर के मेरे मिंबर तक, फरमाया सारी दी सारी जगह अल्लाह दी जन्नत का टुकड़ा है। और सुनो अहले हदीस सहाबा दा अदब किवें ना करे। असी तो सिद्दीक उमर उस्मान अली ना भी प्यार करने मुस्तफा दी वजह तो, अहले बैत ना प्यार है मुस्तफा दी वजह तो, अज़वाजे रसूल ना प्यार है मुस्तफा दी वजह तो। फिर तुसी सोचोगे ताना क्यों? उन्होंने पता सी इन्होंने सानू पूछना भी तुसी की करते हो, असी पहले ही रौला उड़ा दें भी नहीं तुसी मनते ही नहीं, ताकि कहण ही ना भी तुहाडा अकीदा मनज रसूलुल्लाह वाला नहीं, तुहाडा अकीदा मनज सहाबा वाला नहीं। और जिवें एक पिंड दे विच ना एक बजुर्ग रहिंदे सी, उन्हां दी काफ़ी जमीन सी, वो फौत हो गए। 3-4 उन्हां दे पुत्तर सन। अगे अब्बा कमांदा सी ते पुत्तर खांदे सन। उन्हें सोचा हुण अब्बा फौत हो गया, हुण की करिए? फैसला किया भी कोई फसल लगाने, जमीन चो खाना तो अब्बा तो टुर गया, अगे तो अब्बे के पैसे तो ऐश की है। और वाकई इस गल शक भी कोई नहीं, ऐश अब्बे के पैसे तो ही होंगी है, अपनी कमाई नाल तो जरूरत मसा पूरियां होंदियां ने। कई जवाना को असीं सुनिया आंदे ऐश तो अब्बे के पैसों से की, अब्बे के खर्चे तो बड़ी ऐश की है, तो अपनी सुना बड़ा पैसा, कहता जी अपने पैसे ना जरूरत मसा पूरियां होंदियां ने। इनके कदम दबाया करो, ये वालिदैन है जिनकी वजह से अल्लाह ने तुम्हें दुनिया में मुकाम अता किया और ये तुम्हारे लिए दुनिया में मुकाम का सबब बने। और बाबा फौत हो गया, वो पुत्र आख्या हुण की लाइए, किसे आख्या गंदम लाइए, किसे आख्या कपाह लाइए, किसे पुत्र आख्या नहीं बाजरा लाने, किसे कोई मशवरा। अखीर फैसला कमाद लगाने, गन्ना लगाने, गन्ना लगा लिया। गन्ना लगाने का मशवरा हो गया भी हुण गन्ना लगाइए, हजे सलाह की है भी गन्ना लाना। तो वह गन्ना जो उन्होंने ना लाने की सलाह की, किसी आन के ना उन्होंने आख्या भी तुसीं गन्ना लाने की सलाह की है? उन्होंने कहा जी। उन्होंने कहा तुहानूं पता है जो अपने पिंड मिरासियां का मुंडा है वो लोगों के गन्ने बड़े भंनदा है। तवज्जो है, हाथ खड़े करो जिन्हां दी पूरी तवज्जो। इसदा मतलब बद्दियां दी। उन्हें सलाह बनाई भी असीं लाना है गन्ना, कमाद लाना है तो यही फसल लानी है। वो किसी आके दसिया भी तुसीं तो इरादा किया गन्ना लाने का, तो अपने पिंड मिरासियां का मुंडा जो कोई होए तो नाराज ना होए, वो तो गन्ने ही बड़े तोड़दा चूपदा है, तुहाडा तो कमाद सारा जाए कर देगा, तुहानूं गन्ने जो फायदा होना ही कोई नहीं। उन्हें चार फैसला किया गन्ना बाद च लाने, पहले मिरासी ना मुक लवीए। वो सारे गए, मिरासी का दरवाजा खटकाया, और मिरासी बाहर आया, वो मुंडा जवान ही बाहर आ गया। उन्हें फड़ के मारना शुरू कर दिता, एक कोई थप्पड़ मारदा, कोई मुक मारदा। उन्हें कहा यार मार दे क्यों? उन्हें कहा तू होर चूप। उन्हें कहा मेरा कसूर की है? वो तो मारन नाल आखन होर चूप। उन्हें कहा यार गल सुनो, मारी जाते हो, मेरा कोई जुर्म कोई कसूर तो दसो, मैं कीता की है? उसने कहा तू होर गन्ने चूप ना, चूप होर गन्ने। उन्हें कहा मैं कीता गन्ना तुहाडे गन्ने मैं कित्थों चूपे, किदन चूपे, दसो कोई सबूत। उन्होंने मार नाल आखन इस गल नूं छड़ तू चूप होर।
ਉਹ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਸੀ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਗਰੀਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ? ਉਸ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ, ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਮਾਦ ਲਾਵਣ ਦੀ, ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਗੰਨੇ ਬੜੇ ਚੂਪਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਕਣ ਤਾਂ ਕਿ ਗੰਨੇ ਨਾ ਚੂਪੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਚੂਪਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਗੰਨਾ ਬੰਨਿਆ, ਕੋਈ ਚੂਪਿਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੂਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਕ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਮਾਦ ਆਵੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਕੀਦੇ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕਰੀਬ नहीं आए, पहले ही इल्जाम लगाते हो अहले हदीस फलां को नहीं मानता, फलां को नहीं मानता। अल्लाह के बंदो साढ़े करीब तो आइए, सुनिए मेरा और मेरी जमात का अकीदा। मुस्तफा की जात ना भी मोहब्बत कीजिए, आप की जात ना भी प्यार कीजिए, सहाबा ना भी प्यार कीजिए, अहले बैत ना भी प्यार कीजिए, अजवाज ना भी प्यार कीजिए, और अहले हदीस का अकीदा और मनहज सुनिए। ईमान उदो मुकम्मल होएगा, हदायत उदो मिलेगी जो तुहाडा अकीदा और मनहज सहाबा जैसा होएगा। ईमान उदो मिलेगा जो तुहाडा अकीदा और मनहज सैयदना अली उल मुर्तजा जैसा होएगा। सुनो अहले हदीस अहले बैत ना भी मोहब्बत करता है, अज़वाज रसूल ना भी मोहब्बत करता है। असी क्यों ना मोहब्बत करिए सैयदना हुसैन इब्ने अली ना, मेरी जान सैयदना हुसैन इब्ने अली ने, मेरी जान सैयदना हसन इब्ने अली ने, मेरी मोहब्बत मरकज अम्मा फातिमा ज़हरा ने, अज़वाज रसूल उम्महातुल मोमिनीन आलुल हदीस उन्होंने मामा तस्लीम करता है। अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। और सुनो सैयदना अली उल मुर्तजा शेर खुदा दे नाल अहले हदीस क्यों मोहब्बत ना करे, अहले बैत नाल अहले हदीस मोहब्बत क्यों ना करे, जिन्हां दा जिक्र कुरान अंदर मौजूद है। की फरमाया? फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैत। मैनू हुक्म होया सी कुरान ज्यादा पढ़ना, तुसी तुहाडी पहली आयत ते पता लग गया तुसी सुते हो। फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु, या तो कहो ना तो या सुर ना कहो, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। फरमाया मेरे प्यारे हबीब जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असी तुहाडे अहले बैत नूं दुनिया दे रिजस माल दे लालच तो पाक कर दिता हुए। सुनिए मोहब्बत कीजिए अहले बैत ना, अदब कीजिए अहले बैत दा, अदब कीजिए सैयदना अली उल मुर्तजा शेर खुदा दा, मोहब्बत कीजिए सैयदना अली उल मुर्तजा ना। केड़ा जालिम ते लानती इंसान है जेड़ा सैयदना अली दा अदब नहीं करदा। कौन आंदा सैयदना अली ना प्यार ना कीजिए? सुन सुन मेरा और मेरी जमात दा कीदा, मोहब्बत कर सैयदना अली ना, मोहब्बत कर सैयदना हुसैन इब्ने अली ना, मोहब्बत कर सैयदना हसन ना, मोहब्बत कीजिए अम्मा फातिमा ज़हरा ना, मोहब्बत कीजिए बनाते रसूल ना, मोहब्बत कीजिए अज़वाज रसूल ना। लेकिन गुजारिश करना चाहना मोहब्बत दी आड़ दे अंदर, अकीदत दी आड़ दे अंदर अकीदा मत बर्बाद कीजिए। मोहब्बत कर सैयदना अली ना लेकिन अकीदा तबाह ना कर, मोहब्बत कर सैयदना हुसैन ना लेकिन अकीदा बर्बाद ना कर, मोहब्बत कर सैयदना हसन ना लेकिन अकीदे ते छुरी ना चला, मोहब्बत कर अज़वाज रसूल बनाते रसूल ना लेकिन मुस्तफा दी बना दी अज़वाज दी तौहीन मत कर। मोहब्बत कीजिए, अदब कीजिए, क्यों कुरान आंदा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। सुनिए तवज्जो फरमाना, मैं बड़े इख्तिसार दे नाल सैयदना अली उल मुर्तजा शेर खुदा महबूबे खुदा रज़ी अल्लाह तआला दा अकीदा बयान करना चाहना। मोहब्बत भी कीजिए सैयदना अली ना लेकिन सैयदना अली दा अकीदा मानिए। कौन आंदा अहले हदीस नूं प्यार नहीं? सुनो मेरा और मेरी जमात दा अकीदा असी ऐलान करने बेबांगे दोहल ऐलान करने, मेरा अकीदा और पैगाम नोट कीजिए, अपने इलाके अंदर पैगाम पहुंचाइए कि अहले हदीस दा अकीदा है जो सैयदना अली उल मुर्तजा दा अदब ना करे, जो अली दी शान नूं ना मन्ने, कायनात दा लानती इंसान है, वो जिंदीक इंसान है जो अली दी शान दा मुनकर है। लेकिन अली दा नाम लेके अली उल मुर्तजा दी शान दा ऐलान करके तुसी रब दी तौहीद नूं फैलांगना चाहो, तुसी अली उल मुर्तजा दा नाम लेके रब दे इख्तियारात नऊजुबिल्लाह तुसी छीन के सैयदना अली नूं देना चाहो। अहले हदीस इस चीज दा इनकारी है, अली दी शान दे इनकारी नहीं, अली दे मुकाम दे इनकारी नहीं। असी सैयदना अली दा वो शान बयान करने हां जो कुरान अंदर है, असी अली उल मुर्तजा दा वो शान बयान करने हां जो मुस्तफा दी जुबान ने बयान किया। असी अपने कोलों झूठे किस्से कहानियां जोड़ के अटकल पच्चू लगा के अली उल मुर्तजा दी शान अंदर गुलब नहीं करते, क्योंकि सैयद
سیدنا علی المرتضی خود فرما کے فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل دی کتاب اندر حسن درجے دی روایت موجود ہے. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے مصطفیٰ نے فرمایا اے علی رضی اللہ تعالیٰ جی یا رسول اللہ فرمایا علی تہاڈی وجہ تو 2 بندے جہنم اندر جان گے. فرمایا علی تمہاری وجہ سے 2 لوگ جہنم میں جائیں گے. فرمایا یا رسول اللہ کیڑے 2 لوگ؟ فرمایا ایک وہ بندہ جڑا تہاڈی شان نو کم کرے گا وہ بھی جہنم چ جائے گا, دوسرا جڑا تہاڈی شان نو بڑھا دے گا وہ بھی جہنم اندر جائے گا. گٹان دے کیا چھوڑیا نعوذ باللہ. سیدنا علی المرتضی تے صحابی بھی نہیں, ناسبیہ نے, اور بڑھان دیا کیا دیا علی تو خود رب ہے. دونوں گروہ گمراہی دا شکار. اہل حدیث نہ رافضی نے جنہاں علی المرتضی دی شان نو بڑھایا, اور نہ آل الحدیث ناسبی نے جنہاں سیدنا علی المرتضی دے شان نو کم کیا. آل الحدیث دا رافضیت نہ بھی کوئی تعلق نہیں, آل الحدیث دا نسبیت نہ بھی کوئی تعلق نہیں. اہل حدیث اعتدال دے درمیانے راستے تے کھڑا ہو کے اعلان کردا ہے علی نو بھی منو اور سیدنا علی المرتضی دی شان اوے منو جویں قرآن نے بیان کیتی ہے, جویں مصطفیٰ نے بیان کیتی ہے. کی فرمایا قرآن نے؟ فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سنو سیدنا علی المرتضی دا عقیدہ اور منہج تواڈے سامنے رکھنا چاہنا. تفسیر کمی اندر روایت آندی ہے میرے تواڈے محبوب سیدنا علی رضی اللہ تعالی محبوب خدا سیدنا علی رضی اللہ تعالی تشریف فرما نے ایک بندہ آیا کے کہنے لگا علی رضی اللہ تعالی لوگ تانوں مشکل کشان دے نے, لوگ تانوں حاجت روان دے نے, میرے علی رضی اللہ تعالی زمین تے بیٹھے نے, اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے, اپنا ایک پاؤں جڑا زمین تو اٹھا لیا, ایک پاؤں زمین تو اٹھا کے پھر دوسرا پاؤں اٹھانا چاہا تو پہلا پاؤں زمین تے آ گیا. کوئی بھی بندہ اپنا ایک پیر زمین تو اٹھائے پھر دوسرا اٹھانا چاہے تو پہلا قدم زمین تے آئے گا. سیدنا علی المرتضی فرمانے لگے سوال کرنے والے کہ علی المرتضی تسی مشکل کشا حاجت روا ہو, اے ویکھ لے میں علی تے اپنے وجود دا بھی مالک نہیں. ایک پیر زمین تو اٹھایا دوسرا اٹھانا چاہیا تو پہلا زمین تے آ گیا. میں علی تے اپنے وجود دا مالک نہیں, میں لوگاں دا مشکل کشا حاجت روا کیویں ہو سکنا. سیدنا علی المرتضی دا عقیدہ سنیے. سیدنا علی المرتضی فرما رہے میں مشکل کشا حاجت روا نہیں. کون ہے جڑا کہندا ہے علی وارث؟ کون ہے جڑا اعلان کردا ہے ناد علی مظہر العجائب کل ہم و غم سینجلی واب ولایتی کا یا علی. کون ہے جڑا مشکل اندر کہندا ہے یا علی مدد. سنو سیدنا علی المرتضی دا عقیدہ. سیدنا علی المرتضی فرما رہے میں مشکل کشا نہیں, میں حاجت روا نہیں, میں مختار کل نہیں, میں لوگاں دے معاملات تے اختیار نہیں رکھدا. اے سیدنا علی المرتضی دا عقیدہ ہے. سنیے اللہ دے بندو کیا منوانا چاہندے ہو علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آل الحدیث دی زبان چوں تائیں آندے ہو کہ اسی سیدنا علی نو نہیں مندے, تسی چاہندے ہو اسی علی نو مشکل کشا منیے, علی نو حاجت روا منیے. اہل حدیث نو تان دیو علی دے منکر نے کہ اسی یا علی مدد دا نعرہ نہیں لگاندے. سنیے سیدنا علی المرتضی شیر خدا دا عقیدہ کیا ہے. فرمانے لگے میں تے اپنے وجود دا مالک نہیں ہے. علی دا عقیدہ میں مشکل کشا نہیں ہاں, میں حاجت روا نہیں ہاں. اور آل الحدیث دا بھی اعلان سن لیجئے. کیا منوانا چاہتے ہو سیدنا علی کو؟ ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. ہم سیدنا علی المرتضی کو اسد اللہ مانتے ہیں, ہم علی المرتضی کو شیر خدا مانتے ہیں, ہم سیدنا علی المرتضی کو محبوب خدا بھی مانتے ہیں, ہم سیدنا علی المرتضی کو دماد رسول بھی مانتے ہیں, ہم ابو الحسنین بھی مانتے ہیں, ہم سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کو جنت کے نوجوانوں کے سرداروں کے باپ بھی مانتے ہیں. لیکن سن لو اہل حدیث سیدنا علی المرتضی نو مشکل کشا حاجت روا نہیں مندا, نہیں مندا. اگر منوانا چاہتے ہو کوئی دلیل
پیش کیجیے. میں سوال کرنا چاہنا, جائیے میرا پیغام رکھیے, ہر اس انسان دے سامنے معذرت نہ گزارش کراں گا, ایک دلیل پیش کیجیے. سیدنا علی المرتضی شیر خدا محبوب خدا رضی اللہ تعالی نے کبھی ساری زندگی اندر دعویٰ کیا ہو میں مشکل کشا ہاں, میں حاجت روا ہاں, میں مختار کل ہاں, اگر سیدنا علی نے دعویٰ کیا ہے ایک حوالہ بسندے صحیح لائیے, میں علی نو مشکل کشا منن واسطے تیار ہاں. اگر سیدنا علی کو نہ مل سکے اور آگے بڑھئے. سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی نے کبھی اپنی زندگی اندر دعویٰ کیا ہو کہ میرے باپ علی المرتضی مشکل کشا حاجت روا نے اگر دعویٰ کیا ہے ایک حوالہ بسندے سے ہی لائیے. اور یاد رکھیے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ تو کربلا دے میدان اندر مشکل اندر پہنچے, اور روایت عام معروف بیان کی جاندی ہے کہ جدو سیدنا حسین ابن علی شہید ہوئے بحالت سجدہ اندر شہید ہوئے, میں آنا بتائیے حسین ابن علی نے گردن کٹائی ہے تو رب دے سامنے سجدے اندر کٹائی ہے. سیدنا حسین ابن علی تے مشکل دی گھڑی ہے, خاندان نال ہے, بچے نال نے, عورتاں نال نے, جان دا خطرہ پڑ گیا. سیدنا حسین ابن علی نے اگر سیدنا علی المرتضی نو کربلا دے میدان اندر یا کسی اور مقام تے حاجت روا مشکل کشا سمجھ کے پکارا ہو, ناد علی پڑی ہو, یا علی مدد, سیدنا علی کو مدد طلب کی ہو, ایک حوالہ پسندے سے لائیے. اگر نہ مل سکے اور آگے بڑھئے. سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ دی ذات تے زندگی اندر مشکلات آئی, اگر سیدنا حسن ابن علی نے سیدنا علی المرتضی نو مشکل کشا حاجت روا سمجھا پکارا ہے, ایک حوالہ پسندے سے پیش کیجئے اور آگے بڑھ جائیے. سیدنا حسین ابن علی دے بیٹے علی بن حسین امام زین العابدین نے سیدنا علی المرتضی نو مشکل کشا حاجت روا سمجھا ہو, ایک حوالہ بسندے سے پیش کیجئے اور آگے بڑھئے. امام باقر رحمہ اللہ نے کبھی سیدنا علی المرتضی دے بارے مشکل کشائی دا دعویٰ کیا ہو, ایک حوالہ بسندے سے لائیے اور آگے بڑھئے. امام جعفر صادق رحمہ اللہ جنہ دے نام تے پوری فقہ جعفری منصوب ہے, پورا مذہب جعفری منصوب ہے, اگر سیدنا علی دے بارے مشکل کشائی حاجت روائی دا دعویٰ کیا ہو ایک حوالہ بسندے سے پیش کیجئے اور آگے بڑھئے. امام تقی نے, امام نقی نے, امام موسیٰ کاظم نے دعویٰ کیا ہو ایک حوالہ بسندے سے لائیے اور آگے بڑھئے. امام علی رضا نے, امام موسیٰ کاظم نے, حسن عسکری نے دعویٰ کیا ہو ایک حوالہ بسندے سے پیش کیجئے اور آگے بڑھ جائیے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے سیدنا علی المرتضی دے بارے مشکل کشائی دا دعویٰ کیا ہو ایک حوالے دا سوال ہے بسندے سے پیش کیجئے. امام مالک نے, امام جناب علی احمد بن حنبل نے, امام شافعی رحمہ اللہ نے, ائمہ اربعہ نے دعویٰ کیا ہو ایک حوالہ بسندے سے پیش کیجئے اور آگے بڑھئے. امام بخاری, امام مسلم, امام ابو داؤد, امام ترمذی, امام نسائی, امام ابن ماجہ نے دعویٰ کیا ہو ایک حوالہ بسندے صحیح پیش کیجئے اور آگے بڑھ جائیے. پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے سیدنا علی المرتضی دے بارے کبھی دعویٰ کیا ہو کہ علی مشکل کشا حاجت روا نے, علی مختار کل نے کبھی انہوں دی سور و پکار کی ہو ایک حوالہ بسندے صحیح پیش کیجئے. سوال کیجئے, لوگوں دے سامنے سوال نو رکھئے, اگر کوئی شخص بسندے صحیح ایک حوالہ پیش کر دے سیدنا علی کو, سیدنا حسن و حسین کو, سیدنا امام باقر جعفر صادق, تقی و نقی موسیٰ کاظم, حسن عسکری کو, ابو حنیفہ شافعی مالک احمد بن حنبل کو, پیر عبد القادر جیلانی کو, سلف صالحین کو ایک حوالہ بسندے سے جو پیش کر دے, میں منبر چھوڑ کے خطابت نو خیر آباد کہہ کے او دے ہاتھے بات کر کے اس کا مسلک قبول کرنے واسطے تیار ہاں. اور اگر پیش نہ کر سکو پھر میرا حق بندہ میں اعلان کرا جو عقیدہ میرے علی دا ہے تسی آکھنا ہے اوہی عقیدہ اہل حدیث دا, جو عقیدہ میرے علی دا ہے اوہی عقیدہ. آواز نہیں آئی, جو عقیدہ میرے علی دا ہے اوہی عقیدہ. آواز اتنے تک نہیں آئی تے باہر کیویں جانی.
जो अकीदा मेरे अली दा है वही अकीदा। ठंड नहीं पई लफ्ज़ अहले हदीस नूं छुपाइए नहीं, खुल के बयान कीजिए जो अकीदा मेरे अली दा है वही अकीदा। और ये लफ्ज़ अहले हदीस को छुपाया ना करो अहले हदीसो, ये लफ्ज़ कोई मामूली लफ्ज़ नहीं है। तुसी बड़े शरीफ बन के कई बारी तुहानू को पूछ लेना तुहाडा की मसलक, ओ जी मसलक नूं छड्डो जी असीं मुसलमान होने आ जी। मैं ना जो कोई तुहानू पूछदा तुहाडी बरादरी की, उदों भी आख्या करो असीं मुसलमान होने, उदों क्या आंदे हो मैं डोगर होना जी। जो कोई पूछता तुहाडी बरादरी की, उदों आंदे जी मैं वसीर होना, मैं मलक होना, मैं अराही होना, मैं गुजर होना, मैं जट होना। और जो दुनिया का सवाल है उदों बड़े फखर ना बरादरी बयान करते हो, और जो मसलक का पूछा जाए, जो दीन की निस्बत पूछी जाए, उदों लफ्ज़ अहले हदीस ना गद्दारी क्यों करते हो? उदों भी खुल के कहा करो मैं मुस्तफा दी हदीस का नौकर खादम, मैं अहले हदीस हाँ। हम कौन है? हम कौन है? हम कौन है? हम हैं अहले हदीस, हदीस वाले। कुरान को भी अल्लाह ने हदीस का, मुस्तफा की बात भी हदीस है। हम कुरान और हदीस को मानने वाले हम हैं अहले हदीस। जो कोई जेड़े बंदे आंदे नहीं ना नहीं लेना चाहिए जी असीं अहले हदीस हाँ, मैं ना तेरा नाम की है? मेरा नाम तो अब्दुल्ला है। मैं क्या तू अपना नाम क्यों दसना? जो कोई तेन पूछता तुहाडा नाम की है, उदों क्यों कहना होना अब्दुल्ला? उदों आख्या करो जे कोई पूछे तेरा नाम की, आख मैं। तुहाडा नाम की है? मैं। उन्होंने कहा मैं भी कोई नाम होंदा तुहाडा? उन्होंने कहा नाम की? उन्होंने कहा मैं। तुहाडा तारफ की? मैं कहा मैं आखेगा है? नहीं मैं आखांगा मैं अब्दुल्ला। मैं अब्दुल्ला क्यों कहते हो? क्या ना मैं कहता नहीं मैं क्यों कहूं, मेरा तारफ है मैं अब्दुल्ला हूं, मेरी पहचान है मैं अब्दुल्ला हूं। मैं कह जिमें तेरा नाम अब्दुल्ला तेरी पहचान है, इसी तरह अहले हक दे गिरोह दी पहचान है वो अहले हदीस है। जो असी यहूदीयत ईसाईयत के मुकाबले अंदर उदों साडी पहचान हम मुसलमान है। और जो अहले इस्लाम अंदरों बातिल गिरोहां दे सामने बैठांगे मुनकरीन हदीस, अहले बिदा, अहले शिरक, अहले जलाला दे सामने, तो साड़ी पहचान की है? हम कौन है? इस लफ्ज को छुपाते नहीं है, इस लफ्ज को खुल के बयान कीजिए। इस लफ्ज ने दावत रुकदी नहीं, इस पहचान ना इज्जत अंदर फर्क नहीं आंदा। रब दी रहमत और फजल अहले हदीस ते जवानों, रब ने पूरे मुल्क अंदर अहले हदीस ते हक अंदर फिदा नूं हमवार कर दिया। जो लफ्ज़ अहले हदीस बयान होता है उदो लोग फखर ना नजर उठा के आंदे ने, अच्छा तुम वो हो जो दलाइल पेश करते हो, हाँ हाँ कोई शक नहीं तुम में शिरक मौजूद नहीं। जो लफ्ज़ अहले हदीस आंदा है उदो लोग आंदे ने, हाँ कोई शक नहीं तुहाडे अंदर हदायत मौजूद है, कोई शक नहीं तुहाडे पास सुन्नत और इल्म ज्यादा मौजूद है। फिर इस लफ्ज़ नूं छुपाने की जरूरत क्या है? अल्लाह दे बंदो पहचान है मेरी अहले हदीस, इस पहचान नूं छुपाना नहीं, खुल के बयान करना है। ये कोई मामूली लफ्ज़ नहीं है। इसी लफ्ज़ नूं बयान करने की खातर अल्लामा सैयद बदियुद्दीन शाह राशदी रहिमहुल्लाह ने कराची शहर नूं छोड़ करके अंदरूने सिंध अंदर तशरीफ लाए। इसी लफ्ज़ अहले हदीस की खातर हजरत सैयद बदियुद्दीन शाह राशदी रहिमहुल्लाह ने इस लफ्ज़ की खातर मारा बर्दाश्त किया, बस्तियां अंदर दावत दे गए, एक एक मोहल्ले अंदर दावत अहले हदीस पहुंचा गए। हजरत राशदी साहब रहिमहुल्लाह दा एक खुतबा उठाइए, एक वाज उठाइए, एक तकरीर उठाइए, अल्लामा सैयद बदियुद्दीन शाह राशदी रहिमहुल्लाह दा एक खुतबा लाइए जिस अंदर लफ्ज़ अहले हदीस ना होए, एक तकरीर लाइए जिस अंदर लफ्ज़ अहले हदीस का बयान ना होए, एक वाज लाइए जिस अंदर मसलक अहले हदीस नु बयान ना किया हो। इस लफ्ज़ दी बरकत दे नाल जो सैयद बदियुद्दीन शाह राशदी रहिमहुल्लाह अंदरूने सिंध अंदर आए, एक मस्जिद अहले हदीस नहीं, जो हजरत शेख का जनाजा उठा है, बेशुमार मसाजिद अहले हदीस अंदरूने सिंध अंदर मौजूद सन। फिर क्या माना? इस लफ्ज़ ना दावत रुकती नहीं है, इस लफ्ज़ ना दावत फैलती है। पढ़ जाइए प्रोफेसर हाफिज अब्दुल्ला बहावलपुरी रहिमहुल्लाह नु हाफिज मोहम्मद सईद साहब दे सुसर भी ने, मामू भी ने, हाफिज अब्दुल रहमान मक्की हाफिज़हुल्लाह दे वालिद मोहतरम सन प्रोफेसर हाफिज अब्दुल्ला बहावलपुरी रहिमहुल्लाह। उन्होंने आज भी खुतबात बहावलपुरी मौजूद ने, रसाइल बहावलपुरी मौजूद ने। हजरत बहावलपुरी दा एक खुतबा लाइए, एक वाज लाइए, एक तकरीर लाइए जिस खुतबे और वाज और तकरीर अंदर हजरत हाफिज अब्दुल्ला बहावलपुरी रहिमहुल्लाह ने लफ्ज़ अहले हदीस नु बयान ना किया हो। यूनिवर्सिटी बहावलपुर दी अंदर प्रोफेसर भी ठहरे लेकिन
اہل حدیث نو بیان کیا، طلباء تک پیغام اہل حدیث پہنچا کے ایک واضح خطبہ تقریر، لفظ اہل حدیث تو خالی نہیں ہے، نتیجہ کیا ہے؟ بہاول پور اندر بے شمار مساجد اہل حدیث بن گئی۔ حافظ عبداللہ غزنوی رحمہ اللہ نو پڑھئے، ایک حدیث مصطفیٰ دی خاطر کابل شہر دا حکمران بلا کے کہنے لگا، اور عبداللہ غزنوی پتا چلا تم نماز میں رفع الیدین کرتے ہو؟ فرمایا ہاں، رفع الیدین میرے پیغمبر دی سنت ہے، میں اہل حدیث ہوں، میں رفع الیدین کرتا ہوں۔ کابل شہر دا حکمران کہنے لگا، اے عبداللہ غزنوی یا رفع الیدین چھوڑ دو یا ملک چھوڑ دو۔ سید عبداللہ غزنوی رحمہ اللہ فرمانے لگے، اے حاکم سن لے، ملک چھوڑیا جا سکتا ہے، محمد مصطفیٰ دی سنت نہیں چھوڑاں گا۔ یہ لفظ کوئی معمولی لفظ نہیں ہے، اس لفظ دی خاطر تیری جماعت دے بے شمار بزرگ علماء مارا برداشت کر گئے، اس لفظ اہل حدیث دی خاطر میری جماعت دے بے شمار سفید ریش بزرگانوں مساجد اندر دھکے دے کے باہر نکالیا گیا، اس لفظ دی خاطر میری جماعت دے علماء نے جانا پیش کیتیاں نے، اور آج میں اس لفظ نو چھپا جا ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ جب تک زندہ رہاں گا کھل کے بیان کراں گا، ہم کون ہیں؟ ہم کون ہیں؟ ہم کون ہیں؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ جو عقیدہ میرے علی دا ہے وہی عقیدہ ہلے پھر پہ گیا، نعرہ نہیں، لفظ اہل حدیث چاہیے۔ ہجے تو میں تمہیں وینا پیا، تسی سننا چاہتے ہو کہ نہیں؟ ہجے تقریر میں شروع کرنی ہے، اے تو تہاڈا موڈ بنا رہا۔ ہم کون ہیں؟ بولو ذرا، ہم کون ہیں؟ اللہ دی قسم اس لفظ نہ ٹھانڈی بڑی پیندی۔ پتہ اس لفظ دی خاطر علامہ شہید نے اپنی جوانی قربان کی تھی۔ مجھے اس لفظ سے محبت کیوں نہ ہو، اس لفظ کے لیے حضرت علامہ شہید کے بچے یتیم ہو گئے۔ مجھے اس لفظ سے پیار کیوں ہے، اس لفظ کے لیے حضرت علامہ شہید کی بیوی بیوہ ہو گئی۔ مجھے اس لفظ سے پیار کیوں ہے، اس لفظ کے لیے حضرت یزدانی شہید نے خنجر کھائے۔ مجھے اس لفظ سے پیار کیوں ہے، 1987 اندر دھماکے تو بعد حضرت یزدانی شہید دے وجود دیاں بوٹیاں ہو گئیاں، اور یزدانی شہید نے اسی لفظ کی خاطر اپنے جسم کی بوٹیاں کروا دی۔ مجھے اس لفظ سے محبت کیوں ہے، خان نجیب بھی جوان تھے، انہوں نے اپنی جوانی قربان کی ہے۔ میری جوانی علامہ شہید اور یزدانی شہید سے پیاری نہیں ہے، ہمارے اور تمہارے بیوی بچے ان کی بیوی بچوں سے پیارے نہیں ہیں۔ اگر وہ اپنی بیویوں کو مسلک اہل حدیث کے لیے بیوہ کروا گئے، اگر حضرت یزدانی اور علامہ شہید رحمہ اللہ اپنے بچیاں نو لفظ اہل حدیث کی خاطر یتیم کروا گئے، پھر میری اور تیری جوانی اور بچیاں اور اولاد اور بیوی دی کیا حیثیت ہے؟ کھل کے اس لفظ نہ وفا کیجیے، جو عقیدہ میرے علی دا ہے وہی عقیدہ، 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 جو تک بولنا نہیں نے سارے ہیں، جو عقیدہ میرے علی دا ہے وہی عقیدہ۔ میں انگلی نہ دس سکنا بھی فلانا نہیں بولیا، جو عقیدہ میرے علی دا ہے وہی عقیدہ۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ شیر خدا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ دے عقیدے دے وارث، رب دی زمین تے صرف آل الحدیث نے سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ دا عقیدہ سنی ہے۔ صحیح مسلم اندر حدیث آندی ہے، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ جی یا رسول اللہ، فرمایا کہ وقت آئے گا میری امت دے اندر خارجیاں دا گروہ ظاہر ہو جائے گا۔ فرمایا میرے صحابہ دین اندروں نکل جاون گے، میرے صحابہ جڑے خارجی ہون گے قرآن پڑھن گے، لیکن قرآن انہاں دے حلق تو نیچے نہیں جائے گا۔ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جڑے خارجیاں نہ جہاد کرن گے وہ افضل ترین جہاد ہوئے گا۔ نبی علیہ السلام اس دنیا تو تشریف لے گئے، پھر سیدنا صدیق آئے تشریف لے گئے، سیدنا عمر فاروق عثمان دا زمانہ خلافت بھی گزر گیا ہوئے، سیدنا
सैयदना अली उल मुर्तजा शेरे खुदा रजी अल्लाह तआला दा ज़माना खिलाफत आ गया वे। सैयदना अली रजी अल्लाह तआला दे ज़माना खिलाफत दे अंदर एक खारजियां दा गिरोह ज़ाहिर होया वे और नबी अलैहि सलाम ने फरमाया सी मेरे सहाबा इन्हां खारजियां दे अंदर एक बंदा होएगा जिदा एक हाथ कटिया होएगा और जिथों हाथ गुट तो कटिया होएगा वो तो औरत दे पिस्तान ना मुस्तफा ने मुशाबत दी है। फरमाया गोश्त एवें उभरिया होएगा जिवें औरत दा पिस्तान होंदा वे। नबी अलैहि सलाम दी ज़ात पाक और सहाबा इकराम सिद्दीक उमर उस्मान दे दुनिया तो जान तो बाद सैयदना अली उल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला खलीफा च हरम बने ने। सैयदना अली उल मुर्तजा दे ज़माने खिलाफत दे अंदर एक खारजियां दा गिरोह ज़ाहिर हो गया वे। सैयदना अली रजी अल्लाह तआला ने खारजियां दे खिलाफ ऐलान जिहाद कीता वे, मैदान अंदर उतरे ने। सैयदना अली उल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला दे लश्कर ने खारजियां दे नाल जंग कीती है। कुछ खारजी मारे गए, कुछ कैदी बना ले गए ने। सैयदना अली उल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला जंग दे इख्तिताम ते फरमाने लगे मेरे साथियों लश्कर वालों इन्हां दियां लाशां अंदर वेखो कोई एक बंदा जरूर ऐसा मौजूद होएगा जिहदा एक हाथ कटिया होएगा और औरत दे पिस्तान दी तरह जिथों हाथ कटिया गोश्त उभरिया होएगा। गए साथी तलाश कीता वे बंदा नहीं मिलेया। अली रजी अल्लाह तआला बंदा कोई नहीं मिलेया। सैयदना अली उल मुर्तजा शेरे खुदा रजी अल्लाह तआला खुद तशरीफ ले आए ने। आके फरमाया ए जड़ियां लाशां इन्हां नूं भी वेखिया जावे। वेखिया गया बंदा नहीं मिलेया। आखिर गड़े अंदर लाशां मौजूद ने। फरमाया इन्हां नूं भी निकालो। एक लाश निकाली गई, वेखिया एदा भी हाथ कोई नहीं कटिया। दूजा तीजा बंदा निकालिया गया वे। जो सब तो आखिर वाली लाश नूं निकालिया गया, जो निकालिया की वेखिया उस बंदे दा एक हाथ कटिया होया वे। सैयदना अली उल मुर्तजा ने नहीं फरमाया वेखिया फिर साडी पहुंच भी बड़ी दूर है। तुसी आंदे सो बंदा नहीं है, वेखिया फिर असी बुझ लिया या नहीं। हम भी फिर गैब जानते हुए और सैयदना मौला अली रजी अल्लाह ने यह दावा नहीं किया कौन है जो अली उल मुर्तजा रजी अल्लाह के से बड़ा इस उम्मत में अब मौजूद हो, कोई नहीं। आज जितने वली आज मौजूद हैं, जितने जाली और असली पीर मौजूद हैं, सारे पीर, सारे बुजुर्ग, सारे औलिया, सारे उलमा, सारे अतकिया, सारे सुलहा मिल जाए सैयदना अली उल मुर्तजा दे मुकाम शान इज्जत अजमत का कोई मुकाबला नहीं। लेकिन सैयदना अली उल मुर्तजा ने गैब दान होने का दावा नहीं किया। केड़ा जेड़ा बैठ के फुटपाथ के किनारे बदमाशी कर रहा है, बोर्ड लिख के लगाया जो चाहो सो पूछो, चंद मिनटों में महबूब तुम्हारे कदमों में। यह बदमाशी नहीं है तो और क्या है? यह वलायत के चादर ओढ़ के ये बदमाशी नहीं तो और क्या है? जो चाहो सो पूछो। खवातीन भी तशरीफ फरमा, जरा जा घर अंदर कोई मसला बन जाए टुरिया जांदियां ने, गवांढन आ जाती है बहन मेरे नाल ते यह मसला है, आंदी है कड़ी परेशानी की गल, फलानी जगह एक बाबा रहिंदा बड़ा पहुंचिया, वो तो इंज हिसाब कर लैंदा भी उन्होंने अंदर चौथे कमरे च पई थली फर्श के विच दफन तवीज़ां दा भी पता लग पैंदा। फिर साडी हल्दीसां दियां कई बीबियां भी माशाअल्लाह मैं बहने मेरा तो खामद बड़ा नाराज होएगा, उनका जो काम ते गया होया आप उदों टुर जाएंगे, जो तेरा खामद पट्ठे लैन गया नेड़े ही तो है आप घंटे च मोड़ आना है, उन्होंने की पता है। हल्दीसो घर पे भी पैरा मजबूत रखा करो। ये बाबे नूं सारा ही पता है, ये दस दिन का केड़ी कोठी तवीज पैन है। फिर एडे बदबख्त बैठे ने जो जाता है कोई आंदे अच्छा तेरा ना की है, तेरी मां का ना की, मैनू अज तक यह समझ नहीं आई मां का ना क्यों पूछते हैं, जालम प्यो का क्यों नहीं पूछते। आ कई बैठे ने हिसाब लाने वाले, अजी मैनू अजकल कसर है कोई होई, अरे ठीक है तेरा हिसाब करने, तेरा ना की, उन्होंने कहा मेरा नाम अब्दुल्ला, अरे तेरी मां का ना की, मां का ना क्यों पूछते, अज तक किसी अब्बे का ना क्यों नहीं पूछा। क्या ख्याल है? ये बदमाशी नहीं है जो वहां बैठा गैर मर्म तुम्हारी नाम मां का नाम पूछ रहा है और तुम बता रहे हो, फिर बताओ गैरत कहां गई? उसे कहो अल्लाह के बंदे मैं बेगैरत नहीं हूं, तुम मेरी गैरत से खेलना चाहते हो और मुझसे पूछ रहे हो मेरी मां का नाम क्या है। फिर हिसाब हो रहा होंगे, हिसाब ला के तुहाडे घर बड़ा काला जादू है, बड़ा ही काला। अच्छा अज तक कोई एक पीर कोई एक नजूमी लियाओ जिन्हें क्या हो चिट्टा जादू भी है,
की ख्याल है? कहते चिट्टा जादू भी होया, काला जादू। मैं कहा चिट्टा जादू नहीं हो सकता। और ये क्या, ये सारे ड्रामेबाजी के कुछ तरीके इख्तियार कर लिए, जो चाहो सो पूछो। गैब दान कोई नहीं है, गैब दान सिर्फ मेरे अल्लाह की जात है, जिसने ऐलान कर दिया कुल्ला यालमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैबा इल्लल्लाह वमा यशऊरून अय्याना युबासून। कोई पीर फकीर वली कोई नबी गैब नहीं जे जानता। गैब दान कौन है? हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैब वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम। कोई गैब नहीं जे जानता, कोई पीर, कोई फकीर, कोई वली गैब नहीं जानता। खुशाब दे इलाके के अंदर एक बंदे दी चोरी हो गई। वो कोई हल्दीसा को बहन उठन लग पिया सी, उन्होंने किसी आख्या भी फलां एक बीबी रहिंदी है तो चोरी लभ लैंदी है, चल आओ देखो चलिए। उस आख्या नहीं यार कोई नहीं जानता अल्लाह तो इलावा, मैं नहीं जाना। उन्होंने कहा तू मन तो सही, तू कितने वहाबियों को बह गया, आ तो सही, चलिए तो सही। उन्होंने कहा चलो मजबूर किया, उन्हें टुर गया। हुण बीबी माई बह गई, हिसाब शुरू हो गया, चोरी लभ के दसनी है उन्हें। उधरों हिसाब शुरू हो गया, उधरों ओदी दोतरी आ गई, आके आंदी नानी अम्मा और दाती कित्थे जिहदे नाल पट्ठे कपी दे ने। दाती का पता है ना, दरंती। नानी अम्मा दाती किथे, पट्ठे वड्डने ने। आंदी उत्थे किते पई होनी, लभ लै। वो गई, लभ्या, बच्ची ने ना लभी, ओदा हिसाब जारी सी, चोरी लभनी सी ना। वो फिर को 5 मिनटां बाद आ गई, आंदी नानी अम्मा दाती कोई नहीं लभदी पई, दस दातरी किथे? आंदी मैनू कोई पता किथे, उत्थे लभ लै। वो बंदा जरा सियाणा सी, उन्हें कहा उठ यार चलिए, असीं नहीं हिसाब लवाना। उन्हें कहा क्यों, चोरी नहीं लभनी? उन्हें कहा जिन्होंने अपनी दातरी का घर पई दा नहीं पता, वो साड़ी चोरी की दसनी? ये साड़ी चोरी की दसे? चोरियां नहीं दस सकती। जानता तो कौन? सिर्फ अल्लाह ही जानता है। जानता है तो वो जिसके पास इख्तियार है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला जो फरमाया इस आखिरी बंदे नूं निकालिया जाए, जो ओदी लाश निकाली गई है तो की वेख्या, ओदा एक हाथ भी कटिया हुए, अगों गोश्त औरत दे पिस्तान दी तरह उभरिया होया हुए। सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला शेर खुदा महबूबे खुदा रज़ी अल्लाह तआला ने जो ए वेख्या ते ए दावा नहीं कीता। चाहते थे अपनी गद्दी चमका लैंदे, चाहते थे अपना नाम रोशन कर लैंदे, चाहते थे अपनी पीरी फकीर नूं चमका सकते सन। नहीं नहीं, मेरे अली रज़ी अल्लाह तआला ने की फरमाया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुनो सुनो अहले हदीस का पैगाम। वो कहने वालों, अहले हदीस नारा हैदरी नहीं लगाते, फिर इसका मतलब है कि अहले हदीस सैयदना अली नूं नहीं मानते। सुनो, हम सैयदना अलीउल मुर्तज़ा को मानते हैं, लेकिन हम नारा हैदरी क्यों नहीं लगाते जो तुम लगाते हो? वो नारा तुमने खुद बनाया, उसमें शिरकिया अल्फाज मौजूद हैं, लेकिन अहले हदीस वो नारा लगाएगा जो नारा सैयदना अलीउल मुर्तज़ा था। जो लाश मिली, सैयदना अली ने नारा लगाया अल्लाहु अकबर। सुनो अली हैदर दा नारा, सुनो शेर खुदा दा नारा, सुनो महबूबे खुदा दा नारा, अल्लाहु अकबर। अली हैदर का नारा क्या है? अल्लाहु अकबर। अली हैदर का नारा, अली हैदर का नारा। जो सवेरे निकलो ना, कोई मौलवी मिले, सलाम अलैकुम मौलवी जी की हाल है? वो आके ठीक है। उस आगे मौलवी जी नारा हैदरी। मौलवी परेशान होकर वेखेगा, वहाबी तो नारा हैदरी। उनका जी जी नारा हैदरी। उस आके की तू क्यों लाना है? उनका नारा हैदरी। जो मौलवी फिर तीजी बारी परेशान होकर वेखे, उन्होंने आखो अल्लाहु अकबर। उसने कहो तुम जो नारा लगाते हो उस पर कोई दलील दे दो, किसी सहाबी ने लगाया हो, सैयदना अली ने लगाया हो। नहीं मिलेगी। ये सही मुस्लिम की रवायत है, सैयदना अलीउल मुर्तज़ा ने क्या फरमाया? अल्लाहु अकबर। अली हैदर दा नारा अल्लाहु अकबर, ते आलुल हदीस दा नारा अल्लाहु अकबर। फिर मैं कह सकना जो अकीदा मेरे अली दा है ओ अकीदा।
फ़इन आमनू बिमिस्ल मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। और आगे बढ़िए तवज्जो फरमाना, सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला महबूब खुदा सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला दे बारे सही मुस्लिम अंदर हदीस आंदी है। सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, प्यारे हबीब जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लाअनल्लाहु मन ज़बह लिग़ैरिल्लाह। नबी पाक ने फरमाया, जड़ा गैरुल्लाह दे नाम ते जानवर ज़िबा करे उस ते अल्लाह दी लानत है। जड़ा गैरुल्लाह दे नाम ते जानवर ज़िबा करे उस ते अल्लाह दी लानत है। जड़ा जानवर ज़िबा करे किसी पीर दे नाम ते, जड़ा जानवर ज़िबा करे बुजुर्गां दे नाम ते, जड़ा छतरा बकरा वैड़ ज़िबा करे किसी हस्ती और शख्सियत के नाम पे, रब तो इलावा किसी बड़ी तो बड़े आस्थाने ते भी जानवर ज़िबा करे, सैयदना अली दा अकीदा लाअनल्लाहु मन ज़बह लिग़ैरिल्लाह। और कहते हो कि मौलवी जी हलाल चीज ते लानत नहीं करी दी। कई हदीस समझाते हैं, उन्होंने आखी है यार ए गैरुल्लाह दी नजरों न्याज जायज़ नहीं। अगों दे मौलवी जी हलाल शाह जी है उन्होंने हराम नहीं कहीदा। मौलवी जी हलाल शाह दे लानत नहीं करी दी। मैं क्या तेरा फतवा? कहने लगा जी मैं क्या कुरान का फतवा पढ़िया ही? कहना की? मैं कुरान आंदा है गैरुल्लाह दी नजरों न्याज हराम है। कुरान दी आयत की फरमाया? फरमाया इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैता, इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैता वद्दम वलहमल खिंजीर वमा उहिल्ला बिही लिग़ैरिल्लाह। रब आंदा महबूबा इन्हां नूं फरमा दो तुहाडे ते मुर्दार भी हराम है, तुहाडे ते दमे मसफू भी हराम है, रगां दा बहंदा होया खून भी हराम है, वलहमल खिंजीर तुहाडे ते खिंजीर दा गोश्त भी हराम है, वमा उहिल्ला बिही लिग़ैरिल्लाह तुहाडे ते गैरुल्लाह दी नजरों न्याज भी हराम है, वमा उहिल्ला बिही लिग़ैरिल्लाह भावें बकरे दा गोश्त होवे गैरुल्लाह दी नजरों न्याज तां भी हराम है, वमा उहिल्ला बिही लिग़ैरिल्लाह भावें बीफ पकिया होवे गैरुल्लाह दी नजरों न्याज तां भी हराम है, वमा उहिल्ला बिही लिग़ैरिल्लाह भावें बिरयानी बनी होवे ते भावें कोरमा बनया होवे जड़ा गैरुल्लाह दी नजरों न्याज है वो हराम है, भावें फिरनी बनी होवे भावें खीर बनी होवे, वमा उहिल्ला बिही लिग़ैरिल्लाह। और जान दो गैरुल्लाह दी नजरों न्याज कितनी पलीद है, कितनी पलीद है, कितनी पलीद है, इतनी पलीद है, इतनी पलीद है, इतनी पलीद है, इतनी पलीद है गैरुल्लाह दी नजरों न्याज इतनी पलीद है, इतनी पलीद है, इतनी पलीद, इतनी पलीद है। उन्हां लफ्ज़ पलीद भी पलीद नहीं जिन्नी गैरुल्लाह दी नजरों न्याज पलीद। कहोगे किस तरह? सुनो कुरान दी इस आयत नूं समझो की फरमाया, इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैता वद्दम वलहमल खिंजीर वमा उहिल्ला बिही लिग़ैरिल्लाह। अगले अल्फाज फमन इज़्तुर्रा गैरा बागिम वला आद फरमाया चौवें शहवा तुहाडे ते हराम, मुर्दार भी, दमे मसफू भी, खिंजीर दा गोश्त भी, गैरुल्लाह दी नजरों न्याज भी। लेकिन फरमाया फमन इज़्तुर्रा गैरा बागिम वला आद, अगर जान जारी होए, मरने दा खतरा होए और कोई चीज नहीं जान बचाने ली खान वास्ते, फरमाया इन्हां चों कोई इतनी खा लो कि जान बच जाए। हुण कुरानी तरतीब समझना, तवज्जो है। चारे शामा मौजूद ने, मुर्दार भी मौजूद है, दमे मसफू भी मौजूद है, खिंजीर का गोश्त भी मौजूद है, तो गैरुल्लाह की नजरों न्याज के तरह तरह के खाने भी मौजूद। जान जारी क्या खाया जाए? कुरानी तरतीब इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैता, अल्लाह जी जान जारी है की खावा? गैरुल्लाह की नजरों न्याज के अंदर बड़े बड़े खाने मौजूद ने, खिंजीर का गोश्त भी पिया हुए, अल्लाह जी दमे मसफू भी पिया हुए, अल्लाह जी मुर्दार भी पिया हुए,
जान जा रही है की खावा, कुरानी तरतीब की है, फरमाया मुर्दार खा लवो लेकिन बाकी तराया दे नेड़े नहीं जे जावना। जान जा रही है ते मुर्दार खा के जान बचा लो, दमे मसफूद दे करीब नहीं जे आवना, तुसी गैरुल्लाह दी नजरो न्याज दे करीब नहीं आवना, खिंजीर दे गोश्त दे करीब नहीं आना। या अल्लाह जान जा रही है ते तीन शैवा मौजूद ने, एक दमे मसफूब है, एक खिंजीर दा गोश्त है, एक गैरुल्लाह दी नजरो न्याज दे तरह तरह दे खाने मौजूद ने। अल्लाह जी जान जा रही है ते बचानी है की खावा, फरमाया दमे मसफूब खा लवी लेकिन खिंजीर दा गोश्त भी नहीं हो खावना, गैरुल्लाह दी नजरो न्याज भी नहीं खानी। अल्लाह जी जान जा रही है, दो शैवा मौजूद ने, दो शैवा मौजूद ने। अल्लाह जी दो शैवा मौजूद ने, एक खिंजीर दा गोश्त है, एक गैरुल्लाह दी नजरो न्याज है। खिंजीर दा गोश्त पिया गैरुल्लाह दी नजरो न्याज अंदर बकरा भी पकिया हुआ, गैरुल्लाह दी नजरो न्याज अंदर बीफ भी पकिया हुआ, गैरुल्लाह दी नजरो न्याज अंदर चिकन ते कोरमा ते बिरयानी ते फिरनी ते कस्टर्ड भी पिया हुआ। अल्लाह जी जान जा रही है, किवें जान नूं बचाना है, फरमाया सुन ले वल्लाहमल खिंजीर, तीजे नंबर ते खिंजीर दा गोश्त खा के जान बचा लई, गैरुल्लाह दी नजरो न्याज दे करीब नहीं हो जाना। उतना खिंजीर दा गोश्त पलीद नहीं जितनी गैरुल्लाह दी नजरो न्याज पलीद है। ता रब ने फरमाया वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, फरमाया गैरुल्लाह दी नजरो न्याज हराम है। किथे याद है मुनाज़रे इस्लाम हाफिज अब्दुल्ला साहब शेखुपुरी राहिमहुल्लाह, हाफिज साहब फरमान लगे, एक दफा मैं जुमे खुतबा देंदे बार बार आयत पढ़ी, इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मईता वद्दम वलहमल खिंजीर वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह। हाफिज साहब फरमाते ने जो मेरा खुतबा खत्म होया, गवांडी मौलवी दी मसीत करीब ही है, ओदा खुतबा शुरू होया, कहने लगा लोगो ए जड़ा हाफिज अब्दुल्ला बार बार आयत पढ़ रहा सी, इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मईता वद्दम वलहमल खिंजीर वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, कहने लगा जान दियो ए हाफिज अब्दुल्ला तुहाडी वड्डी छोटी समझ गए हो ना, ओ हराम कर रहा सी, वड्डी ते छोटी समझ गए हो, अगला लफ्ज आप ही ला लो। हाफिज अब्दुल्ला तुहाडी 11वीं शरीफ हराम कर रहा सी, ते मैं पूछना हाफिज अब्दुल्ला तैनू की मसला है, तैनू की परेशानी है? दुध साडा, चावल चीनी साडे ने, दवाने असियां खाने असियां, तैनू की परेशानी है? हाफिज साहब फरमांदे अगला जुमा आया ते मैं जवाबन गुजारिश की थी, मैं क्या हजरत जी जे तुसी पिछले जुमे अंदर झूठ ना बोल दे ते मैं जवाब ना देंदा। हजरत जी बोलिया तुसी फिर भी झूठ है। मौलवी की आख्या दुध साडा वे, दुध 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 मौलवी दा हुंदा। हाफिज साहब फरमान लगे मौलवी जी तुसी बोलिया फिर भी झूठ है कि दुध साडा वे। मौलवी जी दुध तुहाडा नहीं, दुध कौन देंदा? व इन्ना लकुम फिल अनआम लइबरा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैन फरसिन व दमिन लबनन खालिसन साइगल लिशारिबीन। मौलवी जी चावल चीनी भी तुहाडे कोई नहीं, कौन अता करदा? फल यंजुरिल इंसानु इला तामिही अन्ना सबबनल माअ सबा सुम्मा शक़क़नल अर्ज़ शक़्क़ा फ़अंबतना फ़ीहा हब्बन व इनबन व क़ज़बन व ज़ैतूनन व नख़ला व हदाइक़ गुलबा व फ़ाकिहतन व अब्बा मताअन लकुम व लिअनआमिकुम। मौलवी जी चावल चीनी भी तुसी कोई नहीं जे देंदे, कौन अता करदा? अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान। हाफिज साहब रहमहुल्लाह फरमांदे ने मैं जवाबी ये आयात पढ़िया ने, सुनिए तवज्जो फरमाना। जो अकीदा सैयदना अली दा लानल्लाहु मन ज़बह लिगैरिल्लाह, ओही अकीदा अहलुल हदीस दा वे। अहले हदीस अकीदे अंदर पुख्तगी इख्तियार की गई है, जिवें गैरुल्लाह दी नजरो न्याज हराम है, जिवें गैरुल्लाह दी नजरो न्याज देना हराम है, एवें खाना भी हराम है। पुख्ता अहले हदीस बनी है, तुसी सानू सबक पढ़ांदे हो। मौलवी जी खान च हरज की है?
کھان چ حرج کی ہے مولوی جی حلال شاہی تے ہے قرآن آندا غیر اللہ دی نظر و نیاز حرام ہے غیر اللہ دے نام تے جڑا ذبیحہ کرے اس تے اللہ دی لعنت ہے تے تسی آندے حرج کی ہے پتہ ہے اہل حدیث کیسا ہوتا ہے کتنی احتیاط ہوتی ہے اس میں کتنی حساسیت ہوتی ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف فرمان ہے غلام آیا آ کے کچھ مٹھائی پیش کی تھی ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے سامنے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کھا لئی ہے تے غلام کہنے لگا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے پتا جے اے مٹھائی کتھوں آئی ہے فرمان نہیں میرے علم اندر تے کوئی نہیں کہنے لگا میں زمانہ جہلیت دے اندر زمانہ کفر دے اندر کاہن سا کہانت کردا سا تے میں ادو کہانت کیتی سی تکا لایا سی تکا پورا ہو گیا وے اج دی خوشی اندر مٹھائی آئی ہے واہ صدیق رضی اللہ عنہ تواڈے عقیدے دی غیرت تو قربان واہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تواڈے عقیدے تے منہج نو سلام ہے اے نہیں کہ کوئی گل نہیں کھادی گئی ہے پتہ کوئی نہیں سی ہن کی کریے پھر کوئی نہیں کھادی گئی ہے رب بھی جاندا مینوں پتہ کوئی نہیں سی صدیق رضی اللہ عنہ تواڈے عقیدے اور منہج نو سلام ہے اسی واسطے میں کیا کرنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس امت دی اساس ہے صدیق اس امت دی بنیاد ہے صدیق تو اسلام دی ابتدا ہے صدیق محسن امت رسول ہے سیدنا ابو بکر صدیق نبض شناس رسول ہے صدیق رضی اللہ تعالیٰ تو بڑا مومن رب دی زمین تے مصطفیٰ دی امت اندر کوئی نہیں ہے صدیق رضی اللہ تعالیٰ دے نال محبت کرنا ایمان دا حصہ ہے جو صدیق نہ پیار کرے اہل حدیث اس کا ادب بھی کرتا ہے احترام بھی کرتا ہے لیکن جس دی زبان تو جس دے قلم تو صدیق محفوظ نہیں ہے اہل حدیث کا اعلان ہے وہ دنیا اندر بھی لانتی ہے آخرت اندر بھی لانتی ہے کیوں مصطفیٰ فرما گے اذا رأیتم الذین یسبون صحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم نبی پاک نے فرمایا جدو تسی ویکھو کسے بندے نو میرے صحابہ نو برا کہے اس نو کہہ دو تیرے تے اللہ دی لعنت ہوئے لعنتی انسان ہے جو صحابہ کو برا کہتا ہے اور مستدرک حاکم اندر حدیث ہے سیدنا اوائم رضی اللہ عنہ فرمان دے لے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے مینوں چن لیا وے پھر میرے صحابہ نو بھی چنیا وے پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے میرے صحابہ نو چن کر کے اللہ نے میرے صحابہ اکرام نو انہاں اندروں کچھ نو اللہ نے میرے وزیر بنا دیا کچھ صحاب نو اللہ نے میرے مددگار بنا دیا کچھ صحاب نو اللہ نے میرے سسرال بنا دیا پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا میرے صحابہ نو برا کہے فرمایا جڑا میرے صحاب دے بارے نازیبا کلمات کہے اس تے اللہ دی بھی لعنت ہے اس تے اللہ دے فرشتیاں دی بھی لعنت ہے اس تے پوری کائنات دی لعنت ہے پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کا نہ کوئی فرضی عمل قبول کرے گا نہ اللہ اس کا کوئی نفلی عمل قبول کرے گا صدیق رضی اللہ عنہ بھی محبت کی رہی ہے سنیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اے الفاظ سنے نے غلام اندر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مٹھائی آئی ہے کہانت دی وجہ تو آئی ہے سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً اپنی انگلی نو اپنے حلق اندر داخل کیا حلق اندر انگلی ماری قید کر دی صدیق نے مٹھائی جسم اندر نہیں رہنے دی جڑی کہانت دی وجہ تو آئی ہے تسی کیوں بدی کھانے کھاندے ہو اہل حدیث ہے سیدنا ابو بکر صدیق میرے پاس بے شمار غیر علماء اہل حدیث کے حوالہ جات موجود نے کہ کل صحابہ اہل حدیث سن میانات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی پہلے اہل حدیث ہے سیدنا صدیق رضی اللہ نے کہانت دے موقع تے آئی مٹھائی نو اپنے جسم اندر نہیں رہنے دیا تم اہل حدیث کہلوا کے تم بدی کھانے کیوں کھاتے ہو تم اہل حدیث کہلوا کر کے پھر تم کل تیسرا 40واں 7واں 10ویں کے کھانوں میں شریک کیوں ہوتے ہو تم اہل حدیث کہلوا کے تم غیر اللہ کی نظر و نیاز کیوں کھاتے ہو اہل حدیث بنے ہو تو پورے اہل حدیث بن کے اعلان کرو کہ ہم اہل حدیث ہیں ایسے اہل حدیث بنو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ جب مسلک اہل حدیث کو قبول کیا جیسے عقیدے میں اہل حدیث ہو ایسے عمل میں بھی اہل حدیث بنو غیر اللہ کی نظر و نیاز کھا اور پھر کو ہم اہل حدیث ہیں پتہ ہے کیسا شخص ہوتا ہے جو موحد ہوتا ہے پڑھو صحیح البخاری کتاب المناقب زید بن عمر بن نفیل دا ذکر پڑھیے
नबी रहमत जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ऐलान नबूवत तो पहले ज़ैद बिन अमर बिन नुफैल वफात पा चुके ने, लेकिन ज़ैद बिन अमर बिन नुफैल अकीदा फितरत ने, किसी नबी दा तारुफ नहीं, किसी नबी दी पहचान नहीं, कोई दीन कोई शरीयत कोई किताब नहीं पढ़ी। ज़ैद बिन अमर बिन नुफैल दी मुस्तफा नाल मुलाकात भी हुई है। एक दस्तरखान ते नबी अलैहिस्सलाम ते ज़ैद बिन अमर बिन नुफैल सैयदना सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला दे वालिद मोहतरम ने, अशरा मुबशरा सहाबी ने सैयदना सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला ने ज़ैद बिन अमर बिन नुफैल ते नबी अलैहिस्सलाम एक दस्तरखान ते इकट्ठे हो गए। जो दस्तरखान ते इकट्ठे बैठ के दस्तरखान ते खाना लग गया हुए, मेजबाना ने खाना सजा दिता हुए, ज़ैद बिन अमर बिन नुफैल दे सामने आके गोश्त रखा हुए। ज़ैद बिन अमर बिन नुफैल बोल पे फरमाने लगे, मेजबाना नूं कहने लगे, बतलाओ ये गोश्त कित्थों आया। कदे असी भी पूछया दोस्त बेली नूं जिहड़ा गोश्त मेरे सामने रखा कित्थों आया, केड़ी खुशी च। सानू तो होंदा अज महीने बाद मटन लब्बा खा लो, पता नहीं फिर मर जाना। ज़ैद बिन अमर बिन नुफैल नूं किसी नबी का तारुफ भी नहीं, कलमा भी नहीं किसी नबी का पढ़ा, और कलमा पढ़ के आले हदीस होने का दावा करके फिर खाने खाते हो बिदी। और ये ज़ैद बिन अमर बिन नुफैल है, क्या सवाल किया, खाना कित्थों आया, गोश्त कित्थों आया। मेजबान कहने लगे, ज़ैद बिन अमर बिन नुफैल असी अपने बुत के नाम ते जानवर ज़िबा किया, उतों तबर्रुक वाला गोश्त आया तुहाडे सामने पेश कर दिया। ज़ैद बिन अमर बिन नुफैल फरमाने लगे, उठा लो खाने नूं। ज़ैद बिन अमर बिन नुफैल गैरुल्लाह दे नाम ते ज़िबे किए हुए जानवर दा खाना नहीं खाएगा। और ज़ैद बिन अमर बिन नुफैल क्या करते सन, इस जानवर नूं पैदा अल्लाह ने किया, इसके खाने का इंतजाम भी अल्लाह ने किया, और तुसी इहनूं गैर दे नाम ते ज़िबा कर दे हो, हया नहीं आंदी। ते तुसी खांदे हो गैरुल्लाह दे नाम दा ज़बीहा, ते वो भी दवांदे ने, आंदे बड़ा अकीदा सोना है, आंदे जे असी पीर साहब दे नाम ते छोटी वड्डी ना ना दित्ती ते साडियां मझियां दुध सुका जाना। आंदे तुहानूं पता है मैं किहड़ी गल दा, अहे माई एक ने एक लप नहीं सी दित्ती छोटी वड्डी वास्ते, शरीफ वास्ते एक लप नहीं सी दित्ती, ते पीर साहब ने पूरी बरात ही डबो दी। मैं क्या कह रहे हो, पीर साहब ने पूरी बरात डबो दी। और ये वली का मुकाम, ये वली की शान इज्जत अजमत नहीं है। और तुम अपनी बदमाशी पे, अपने पेट के चक्कर में तुम बगदाद के वली को बदनाम करना चाहते हो। अहले हदीस के नजदीक ये सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह का किरदार नहीं है। आंदे जी माई ने फिर एक लप नहीं सी दी, तो पीर साहब ने पूरी बरात डबो दी। मैं कहा लप किस नहीं सी दी, दुध दी, अहे उस माई ने। तो मैं कहा डुबे कौन, अहे पूरी बरात डुब गई। मैं कहा माई भी डुबी है, कहने लगे नहीं वो तो बच गई है। मैं कहा अच्छा करतूतन बच गई है, जिन्हों का कसूर कोई नहीं, वो सारे डुब गए ने। कहने लगे जी वो बरात डुबी रही, फिर 12 साल डुबी रही, 12 साल। फिर वो माई ने माजरत की थी, नाल दुध की लप दी छोटी वड्डी वास्ते। फिर पीर साहब ने सारी बरात बाहर वापस जिंदा करके निकाल दी। मैं कहा अच्छा जिंदा करके निकाली, कहने लगे जी। मैं कहा जो जिंदा होके आए होंगे फिर हालात तो बड़े खराब होए होंगे। कहने लगे वो किस तरह। मैं कहा उन्होंने अंदरों कई जड़ियां बेवा हो गई सन, वो अगे निकाह कर गई होंगियां। वजह मैं क्या जड़ियां फिर बेवा हो गई, जो बंदे जो डुब गए तो बीवियां पिछे बेवा नहीं सी होनियां, 12 साल गुजर गए। मैं क्या जड़ियां बेवा हो गई वो अगे निकाह कर गई होनगियां। कहने लगे जी। मैं क्या फिर जो बरात जिंदा होके वापस सारे आए फिर हालात तो बड़े खराब होए होंगे। वो कहता होगा तू मेरी बीवी तू किहदे नाल है, आंदी होगी मैं दी बीवी तू तो मर गया सा। मैं हालात फिर खराब होए सन। कहते पता नहीं, मैं ये सोचते पहले कि तुम हकायत कैसी बना रहे हो, क्या झूठ गढ़ रहे हो। किते झूठ कर दे आंदे एक बुजुर्ग सन तो वो ना 12 साल कच्चे धागे ना खूच लटके रहे। मैं ना पूरा दीन पढ़ जाइए, कोई एक गुनाह लाइए पूरी शरीयत अंदर जिदी सजा 12 साल उल्टियां लटकना है, कोई ऐसा गुनाह शरीयत अंदर नहीं जिदी सजा 12 साल हो। नौज़ुबिल्लाह बुजुर्गा की कीता सी, अल्लाह दे बंदो क्यों वलियों को बदनाम करते हो। कहने लगे 12 साल उल्टे लटके रहे, वो भी कच्चे धागे ना। चंगा भला बंदा सुका
होए कोई बच्चा होए वो कच्चे धागे ना नहीं उल्टा लटक सकता, वो भी खूज 12 साल लटके रहे। मैं चलो मान लें लटके रहे होंगे, फिर की होया आंदा 12 साल बाद रब ने फरमाया 10-20 बंदे की चाहिए, उसने कहा अल्लाह मैं अली बनना चाहता हूँ। फरमाया नहीं तू अली नहीं बन सकता। उसने कहा फिर मैं 12 साल होर लटकन लगा, 12 साल होर लटके रहा। फिर पूछे हाँ की चाहिए, उन्होंने कहा अल्लाह मैं अली बनना चाहता हूँ। फिर मैं तू अली नहीं बन सकता। उसने कहा मैं फिर 12 साल लटक जाना, 12 साल फिर कच्चे धागे ना लटके रहा, 12 ते 12 ते अगले 12 जो फिर 12 बारी लट के 36 साल हो गए ना। फिर अब आके की चाहिए, उसने कहा मैं अली बनना चाहता हूँ। फिर मैं तू अली तो नहीं बन सकता लेकिन तुझसे अली की बू आ सकती है। फिर उतो बन गया बू अली कलंदर। ये हकीकत है, ये हकायत है, ये अकीदा और मन सैयदना अली उल मुर्तजा शेर खुदा का नहीं है। शेर खुदा का अकीदा जड़ा अगर अल्लाह के नाम ते जानवर ज़िबा करे उस ते अल्लाह दी लानत है। आलुल हदीस का अकीदा जड़ा अगर अल्लाह के नाम ते जानवर ज़िबा करे उस ते अल्लाह दी लानत है। फिर मैं कह सकना जो अकीदा मेरे अली दा है वो अकीदा आलुल हदीस दा। फ़इन आमनू बिमिस्ल मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। तवज्जो फरमाइए, मैं अपनी बात को इख्तिसार दे नाल ला के खत्म करना चाहना। तवज्जो करना, सही मुस्लिम अंदर हदीस आंदी है सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला शेर खुदा महबूबे खुदा की फरमांदे ने मेरे तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लाअनल्लाहुल मुहल्लिला वल मुहल्लल लहू। नबी पाक ने फरमाया हलाला करने वाले करवाने वाले ते अल्लाह दी लानत है। बुजुर्ग बड़े फकीर सन, उन्हें क्या है ते काम ही बड़ा असी कर रहे हैं ते इस ते रसूलुल्लाह लानत फरमा गए। अल मुस्तखलसुल हकायक शरा कंजु दकायक अंदर अल्फाज मौजूद ने। कहने लगे जो रसूलुल्लाह ने फरमाया लान अल्लाह के हलाला करने वाले करवाने वाले ते अल्लाह दी लानत है। कहने लगे नहीं इस तो मुराद ते रहमत है। मैं क्या अगर इस तो मुराद रहमत है ना तो फिर जितने नबी पाक ने फरमाया लान अल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा। अल्लाह यहूदियां ईसाइयां ते लानत करे जिन्होंने नबियां दी कब्रां नूं सजदा गाह बना लिया। मैं कल नूं यहूदी उठ के कहण गए तो तुहाडे नबी ने साडे लिए रहमत दी दुआ की है, नहीं ऐ माना नहीं दुरुस्त। मैं कहा फिर वो किवें दुरुस्त हो गया? सैयदना अली उल मुर्तज़ा दा अकीदा क्या, पैगाम क्या, हलाला करने वाले करवाने वाले ते अल्लाह दी लानत है। हलाला क्या है? मर्द तलाक दे दे बीवी नूं बेयक वक्त 3 मरतबा कह दे तलाक तलाक तलाक। हजरत जी को आए हजरत जी बीवी नूं तलाक दे बैठा हुण की हाल है? हो सके हलाला होएगा। हुण हलाला की होंदा? सादा तारीफ समझा दूं हलाले की। बंदा जो किसी नूं कार्ड भेजे कि मेरी बेटी दा निकाह तशरीफ ले आया जे, दसो सोहनी गल है या नहीं? उच्ची बोलो, सोहनी गल है या नहीं? बंदा किसी दोस्त नूं किसी अजीज नूं कार्ड भेजे कि मेरी हमशीरा दा निकाह तशरीफ ले आया जे, दसो सोहनी गल है या नहीं? सोहनी है ना। तो जे बंदा किसी नूं कार्ड भेजे भी मेरी सवेरे बीवी दा निकाह है तशरीफ ले आया जे, हलाला क्या? ये बीवी का निकाह ही है। कहने लगे जी वेखो 3 बारी जो तलाक कहती तलाक 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 ते 3 तलाक हो गई। मैं क्या हो किवें? कहने लगे कोई बंदा जो किसी 3 थप्पड़ मारे तो 1 गिन सकता? तुसीं हदीस आंदे 3 बारी भी तलाक कही है, तलाक 1 होंदी है। 3 थप्पड़ मार के 1 नहीं गिनते, तलाक 1 क्यों गिनते हो? मैं ना जो निकाह होया सी उदों कितनी बारी कबूल आखिया है? 3 बारी। तो मैं क्या निकाह किन्ने होए ने? या तो आखो भी साढ़े नाल 3 रवाना करो जो उन्हें सफाई ना की चंगी तरह। मैं 3 बारी कबूल आख्या निकाह, ते निकाह कितने? कहने लगे 3 बारी कबूल आख्या निकाह 1 होया है। मैं क्या तलाक ना निकाह खत्म हो जाता है? जड़ा निकाह 3 बारी कबूल किया 1 निकाह होया है, वो 3 बारी तलाक कही है तो तलाक भी 1 हुई है। तुम क्या रास्ता देना चाहते हो? हलाला। और ये लानत का रास्ता देना चाहते हो उम्मत को? सुनिए, ये फिर लानत की सजा दुनिया च भी लभदी है। पता किवें? तलाक दे दी बंदे ने अपनी बीवी नूं, तो मुकद्दर हरे सन तो बेचारे दे, कोठी भी बीवी दे नां ते फैक्ट्री भी बीवी दे नां। हजरत जी को है हजरत जी जी बीवी नूं तलाक दे बैठा, कोठी भी बीवी दे नां ते फैक्ट्री भी बीवी दे नां, कोई हल निकालो। उनका कितनी बारी तलाक दी? हो सके 3 बारी। उनका हलाला होएगा। लेकिन एक गल सुन,
किसी शरीफ के बंदे ना करिए ना, कोठी भी जाए तो बीवी भी जाए तो फैक्ट्री भी जाए। उस आके शरीफ हुण किहड़ा लब्भा, उन्हें कहा लभ लै, नहीं तो साडे कोल मौजूद ने। उस आके होर तो कोई नहीं, कोठी का चौकीदार शरीफ है। परेशान ना हो, तुहाडे लई खाना चावल बड़े बेहतरीन बने ने बुरियानी दे, तुसीं परेशान ना हो। उस आख्या भी गल है वे, होर तो कोई शरीफ कोई नहीं, तो मेरी कोठी का चौकीदार बड़ा शरीफ है, ये ना पढ़ा देने। उन्होंने कहा ठीक पढ़ा दो। उन्हें कहा पढ़ाया, फिर पढ़ा के गैरत कितों मननी सी, उत्थे थोड़ा रहना सी। कहने लगा मैनू कोई काम है, मैं जरा बाहर शहर जा रहा दूसरे, वो 2-3 दिन बाद वापस आना सी। उन्होंने पिछों सैटिंग बन गई। उस आख्या गल सुन, अज तो बाद तू चौकीदार नहीं, तू चौधरी है, टेंशन लैन की लोड़ नहीं, कोठी भी अपने ना है तो फैक्ट्री भी अपने ना है। एडा चौधरी बंदा होंदा तो तलाक ही देंदा, बंदा ही तू है। उस आख्या फिर चौधरी, उन्होंने कहा चौधरी की छुट्टी। वो 2-3 दिहाड़े नंगे, चौधरी आया, आके दरवाजे ते दस्तक दी, ऐ जे लानत हलाले दी, अली का अकीदा हलाला करने वाले करवाने वाले पे अल्लाह की लानत। वो दरवाजा खड़काया, हुण जिहड़ा नवा चौधरी बनया आया दरवाजे ते, कौन? उस आख्या मैं चौधरी। दरवाजा खोलिया, बिठाया। उस आख्या चौधरी जी, नवा जिहड़ा चौधरी बनया वो कह रहा, कहने लगा चौधरी जी कोई चाय पानी लियाइए। उस आख्या चाय पानी नूं छोड़, तू तलाक दे। उस आख्या चौधरी जी किनू? चौधरी कहने लगा मेरी बीवी नूं। उन्होंने कहा चौधरी जी नाराज ना हो, बीवी तुहाडी तलाक मैं किवें देवां? तुहाडी बीवी तो तलाक तुसीं आप देवो। उस कहा नहीं नहीं, वो जिहड़ी बीवी फिलहाल तेरी है उन्होंने तलाक दे। उन्होंने कहा चौधरी जी तुहाडी बीवी है तो मैं तलाक दे सकदा नहीं। उन्होंने कहा नहीं, जिहड़ी तेरी बीवी उन्होंने तलाक दे। उन्होंने कहा चौधरी जी मैनू की तकलीफ, मैं कातों तलाक दें? तेरी है तो मैं दे नहीं सकता, तो मेरी है तो मैनू परेशानी कोई नहीं। उस आख्या फिर मेरे लिए की हुक्म है? उस आख्या दरवाजा खुलिया, जा सकते हो। जो चलिया ना तो जी करता पिछों पढ़िए, वमैयु शाके के रसूल, वमैयु शाके के रसूल मिन बाद मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मोमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला। बीवी भी गई, नुवल्लिही मा तवल्ला। कोठी भी चली गई, नुवल्लिही मा तवल्ला। फैक्ट्री भी गई, नुवल्लिही मा तवल्ला। इज्जत गैरत भी खत्म हो गई है, नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम वसाअत मसीरा। कई बीबियां भी बड़िया सियाणियां होंदियां ने, वो बंदे तलाक दी ना तो गया मौलवी को, मौलवी जी की हाल है? उस आख्या हलाला होएगा। उन्हें कहा हलाला की? उन्हें सारा समझाया, तेरी बीवी का निकाह किसी बंदे ना किया जाएगा, फिर 2-3 दिन बाद वो तलाक देगा, फिर तेरे नाल निकाह होएगा। वो वापस अपनी जनानी को आया। उस आख्या गल सुन अल्लाह की बंदी, आप दोबारा इकट्ठे हो सकते हैं? उन्हें कहा किवें? उन्हें कहा तेरा हलाला होएगा। औरत आख्या हलाला की होंदा? उन्हें सारा समझाया ऐ होंदा। उन्हें कहा गल सुन, तलाक तू दी है कि मैं? उन्होंने कहा तलाक तो मैं ही दी है। तो उन्होंने कहा तू अपना हलाला करा, मैं तो तलाक नहीं दी, मेरा की कसूर? तलाक भी तू दी थी, हलाला भी मेरा कराए, जा जाके अपना करा। ये क्यों सारी जिल्लत नसीब होंदी है? फलियहज़रिल्लज़ीना, हजरत हाफिज हुज़ैफा साहब पढ़ रहे सन, फलियहज़रिल्लज़ीना फलियहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। अहले हदीसो अल्लाह दा शुक्र अदा कीता करो, रब के सामने सजदे अंदर पै के आंसू बहाया करो कि अल्लाह ने इस जहालत के दौर अंदर तुहानू पैगंबर की सुन्नत भी अता की, अकीदा तौहीद भी अता किया, मसलक अहले हदीस अता किया। रब ने तुहानू इज्जत गैरत अता की है, वगरना लोगों दी इज्जत लुट गईयां, किसी दी दरबार ते, किसी दी मज़ार ते, किसी दी आस्थाने ते लुट गई, वगरना लोगों दी इज्जत बर्बाद हो गईयां। ये लानत मुसल्लत हुई है। मैं कहा करना अल्लाह दे बंदो मेरे पैगाम ते गौर कीजिए, जाइए तहसील जरावाला अंदर चले जाइए या ननकाना अंदर पहुंचिए, जाके वकील दे चैम्बर अंदर पहुंचिए, देखिए एक बच्ची जो घर तो मफरूर हो गई, जेड़ी बच्ची गांव तो अपने आशनाद नाल दौड़ गई है, भाग गई है। जिस बाप दी बेटी चली गई उस बाप दी इज्जत खत्म हो गई। वो बाप इलाके अंदर, बस्ती अंदर, पिंड अंदर जीन जोगा नहीं रहा। उस बाप दा जनाब अली इज्जत गैरत दा जनाजा निकल गया है। जिस भाई दी बहन चली गई फरार होकर के, वो भाई चौधरी भी है, अपनी नजर ऊपर उठाने जोगा नहीं रहा। ये बच्ची मफरूर होके अदालत अंदर पहुंची है और मजिस्ट्रेट दी इजाजत
اجازت تو بعد وکیل دے چیمبر اندر نکاح پڑھایا گیا. میں سوال کر سکنا وہ نکاح پڑھانے والا مولوی کون ہے, وہ نکاح پڑھانے والا حضرت کون ہے, اس کا مسلک تلاش کیجئے, اس کا تعلق کس گروہ ہے. جاؤ پورے وثوق نہ, پوری جرت نہ, پوری ہمت نہ اعلان کر رہا رب اکبر دی قسم ہے پورے ملک پاکستان دی ایک ایک عدالت کھنگالیے, چکر لگائیے, کسی ایک بھی عدالت دے اندر ایک بھی اہل حدیث عالم نہیں ملے گا جو مفرور بچی دا 10-15 ہزار لے کے وکیل دے چیمبر اندر بیٹھ کے نکاح پڑھا دے. مفرور بچی دا نکاح پڑھانے والا ایک بھی اہل حدیث عالم نہیں ملے گا. کیوں اہل حدیث نے امت کو رحمت کا راستہ دیا ہے کہ رسول اللہ فرما گئے لا نکاح الا بولی, ولی تو بغیر نکاح نہیں ہے, ولی تو بغیر کیا گیا نکاح باطل ہے, باطل ہے. کیڑا مولوی ہے, کیڑا اس کا مسلک ہے جو مفرور بچی کا نکاح پڑھا رہا ہے, جس نے باپ کی عزت ختم ہو گئی, جس نے بھائی دی غیرت دا جنازہ نکل گیا, اور اب 10-15 ہزار دی خاطر مفرور بچی دا چیمبر اندر بیٹھ کے نکاح پڑھا رہا ہے. پورے ملک دی عدالتوں دا چکر لگائیے, ایک بھی اہل حدیث عالم نہیں ملے گا, نہیں ملے گا, نہیں ملے گا. کون ہے تیرا تیری عزت دا بھی دشمن بن چکا, تیرے عقیدے دا بھی دشمن ہے, تیرے ایمان دا بھی دشمن ہے. اس نے مسلک اندر اگر ہو چھوڑ کے ہدایت تے آئیے, سنت تے آئیے. میں رب اکبر دی قسم اٹھا کے کہہ رہا وضو تواڈے سامنے حاضر ہاں, اگر کہو قرآن لائیے میں ہاتھ اندر پکڑ کے کہہ سکنا رب محمد دی قسم ہے رب دی زمین تے واحد گروہ اہل حدیث دا ہے جڑے عقیدہ توحید و سنت تے قائم نے, جڑے صحابہ دے عقیدہ و منہج تے قائم نے. واحد گروہ اہل حدیث دا ہے جنہ تیرے عقیدے نہ کھلواڑ نہیں کیا. واحد جماعت اہل حدیث ہے, واحد علماء اہل الحدیث نے جنہ تیرے عقیدے تے ڈاکہ نہیں لگایا, جنہ تیرے منہج تے ڈاکہ زنی نہیں کی ہے, جڑے تیرے عقیدے دے بھی محافظ, تیری غیرت دے بھی محافظ نے. رب دی زمین تے صرف اہل الحدیث نے. اپنے علماء دی قدر کیجئے, جڑ جائیے, علماء دے احترام کیجئے, یہ تمہارے عقیدے کے منہج کے پہرے دار ہیں. تم سوئے ہوتے ہو گھروں میں, یہ سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے, رات کی نیندیں قربان کر کے, گلی گلی میں, نگری نگری میں, محلوں میں, شہروں میں, چوکوں میں, چرستوں میں, مساجد میں جا کے تمہارے مسلک کو بیان بھی کرتے ہیں, اور رب کی توحید و سنت کو, پیغمبر کی کو بیان کر کے پھر مسلک اہل حدیث کے پیغام کو دے کے اور منکرین حدیث کا ادیان باطل فرقوں کا رد پیش کرتے ہیں. یہ اللہ نے اعزاز اہل حدیث کو عطا کیا. اہل حدیث تے جوانوں, بزرگوں, بوڑھو, جیو عزت دی زندگی جیو, فخر کیا کرو اپنی زندگی تے. اللہ نے تو وہ عقیدہ عطا کیا جو عقیدہ سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آگے بڑھ جائیے, صحیح مسلم دی حدیث نمبر 969 پڑھیے. سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے بلایا ابو الحیاج استی رحمہ اللہ نو, اے ابو الحیاج جی علی رضی اللہ تعالیٰ, فرمایا میں تہانوں اس مشن تے بھیجنا چاہنا جس مشن تے میں نو رسول اللہ نے روانہ کیا. اے ابو الحیاج جاؤ, کوئی بت نظر آئے اس نو توڑ دو, کوئی اونچی قبر نظر آئے اس نو جناب علی گرا دو. سیدنا علی المرتضی نے اونچی قبراں نو گرایا ہے, گرایا ہے. عقیدہ سیدنا علی المرتضی دا ہے. میرے آخری پیغام تے آخری بیانیے تے غور کیجئے. میں عرض کر سکنا, میں سوال کر سکنا, لائیے میں کہا کرنا کہ اگر سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ چاہتے تے آپ اپنی گدی چمکا سکتے سن. مصطفیٰ دے چچا دے بیٹے بھی سیدنا علی نے, آپ دے دماد بھی سیدنا علی نے, مصطفیٰ دے چچا زاد بھائی نے, آپ دے سب تو زیادہ قریبی نے. اگر سیدنا علی نے گدی چمکانا ہوندی, اگر شریعت اندر جائز ہوندا, اگر دین اندر جائز ہوندا, اگر مصطفیٰ دا طریقہ ہوندا, پھر مصطفیٰ دے دنیا تو تشریف لے جانے تو بعد چاہیدہ تو ایسی سیدنا علی المرتضی ہی حقیقی معنی اندر مصطفیٰ دی قبر دے وارث نے. سیدنا علی المرتضی مصطفیٰ دی قبر نو پختہ کر دے. سیدنا علی المرتضی پیغمبر دی قبر تے ٹائل لگان دے, مصطفیٰ دی قبر تے کبا جبا بنا دے, مصطفیٰ دی قبر تے جبا پہن کے بیٹھ دے, کبا بنا دے, مزار بندہ پیغمبر دی قبر تے خود سیدنا علی المرتضی سجادہ نشین اور گدی نشین بن کے بیٹھ دے, آستانہ بندہ سیدنا علی المرتضی خود پیر بن کے بیٹھ دے, سیدنا علی المرتضی
मुर्तदा खुद टल पहन दे, खुद जनाब अली लटा रख दे, कंधिया तो नीचे तक खुद घुंघरू डाल के बैठते। अगर सैयदना अली ने किया तो दलील पेश की दिए, अगर जायज होंदा मेरे अली रजी अल्लाह ताला मेदार बना के मुस्तफा दी कबर ते खुद वारिस बन के बैठते, नजरों न्याजा वसूल कर दे, चंदा वसूल कर दे। मेरे अली उल मुर्तजा ने अगर पैगंबर दी कबर ते गद्दी नशीन और सजादा नशीन बन के बैठे, एक हवाला बसंत सही पेश की दिए। अली उल मुर्तजा ने अगर पैगंबर दी कबर को पुख्ता किया है, अगर आप वारिस बन के उते मुजावर बन के बैठे ने, एक हवाला बसंत सही लाइए। सैयदना अली उल मुर्तजा ने अगर पैगंबर दी कबर ते सालाना उर्स किया हो, महफिल सिमा और वजदान मुनक्कद की हो, महफिल कवाली मुनक्कद की हो, ऐलान किया हो हजरात फला तारीख को पैगंबर दी कबर ते मेला और उर्स होएगा, फला तारीख नु महफिल सिमा और वजदान होएगी, फला तारीख नु महफिल कवाली होएगी। सैयदना अली गद्दी नशीन और सजादा नशीन होंगे, सैयदना हसनैन और करीमैन भी मौजूद होंगे। अगर सैयदना अली उल मुर्तजा ने कब्र मुस्तफा ते तिजारत की है, कब्र ते तमाम अमूर किए ने, एक हवाला बसंदे से पेश कीजिए। अगर ना मिल सके और यकीनन नहीं मिलेगा, फिर मैं ऐलान करना चाहना अली उल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला ने कब्र को पुख्ता नहीं किया। अली का मिशन क्या है? सही मुस्लिम दी हदीस नंबर 969 है, फरमाया अबुल हय्याज जहां ऊंची कब्र नजर आए उसनु गिरा दीजिए, बराबर कीजिए। ये अकीदा ये मनहज सैयदना अली उल मुर्तजा दा है, और सैयदना अली उल मुर्तजा दे अकीदे और मनहज दे वारिस रब दी जमीन ते आले हदीस ने। अगर अली दी नमाज पढ़ो, सुनन नबी दाऊद खोलिए, सैयदना अली उल मुर्तजा नमाज शुरू कर दे, रुकू अंदर जांदे, रुकू तो सर उठांदे, 2 रकात पढ़ के तीसरी रकत वास्ते उठदे रफुल यदैन कीता करदे सन। सैयदना अली उल मुर्तजा को पूछा गया, ए अली रजी अल्लाह ताला फसल्ले रब्बिका वनहर दा माना क्या है? मेरे अली फरमाने लगे, इसका माना है नमाज पढ़िए और हाथ सीने ते बांधिए, हाथ सीने ते बांधिए, हाथ सीने ते बांधिए। मौलाना करमुद्दीन बेरे वाले मौलाना करमुद्दीन ने भी अपनी किताब आफ्ताब हिदायत अंदर अल्फाज नकल किए कि सैयदना अली फरमाते सन फसल्ले रब्बिका वनहर दा माना है नमाज पढ़िए, हाथ सीने ते बांधिए और आगे बढ़ जाइए। सैयदना अली दा वुजू दा जिक्र मुस्नद अहमद अंदर मौजूद है। मेरे अली रजी अल्लाह ताला ने वुजू किया है, वुजू कर दे मेरे अली ने पानी हथा दे डालिया गया, मेरे सैयदना अली ने अपने हाथ मुबारक धोए, फिर मुंह अंदर पानी डाल के कुली की, फिर नाक अंदर पानी चढ़ा के नाक साफ किया, चेहरे नु धोया, दोनों बाजू धोए, फिर सैयदा अली उल मुर्तजा ने अपने सर दा मसा किया। सर दा मसा करने तो बाद सैयदा अली उल मुर्तजा ने अपने दोनों पांव धोए। मेरे अली उल मुर्तजा ने वुजू अंदर गर्दन दा उल्टे हथाना मसा नहीं किया। और सुन लीजिए मेरे अल्फाज, किसी एक भी सहाबी ने हत्ता के मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कभी उल्टे हथाना गर्दन दा मसा नहीं किया है। एक भी हदीस बसंदे सही मौजूद नहीं है। फिर जो उल्टे हथाना गर्दन दा मसा कर रहा है वो सैयदना अली दे अमल ते नहीं है, सैयदना अली जैसा उसका वुजू नहीं है। अली ना मोहब्बत भी कीजिए, अली ना अकीदत भी रखिए। अहले हदीस पैगाम देता है, अली को भी मानो, अली की भी मानो, अली को भी मानो, अली का अकीदा भी मानो, अली को भी मानो, अली के अमल को भी मानो, अली को भी मानो, अली के मनहज को भी मानो। बेशुमार अकायद और नजरियात और बेशुमार अमाल सैयदना अली की जिंदगी दे मौजूद ने, जो रब दी रहमत और फजल अल्लाह ने वही अमाल, वही अकीदा, वही मनहज अहले हदीस नु अता किया है। मैं कह सकना पूरे वसूख ना कि रब्बे मुहम्मदी कसम है, रब दी जमीन ते सहाबा दे अकीदे और मनहज दे वारिस सही माने अंदर रब दी जमीन ते सिर्फ अहले हदीस ने। अहले हदीसो जियो, जीते रहो, जागते रहो, जुर्रत ना जियो, हिम्मत ना जियो। उलमा दे करीब बैठ के तुम्हारे पास अजीम शेख मौजूद ने, कारी अब्दुल रऊफ साहब दे करीब बैठिए, मसलक अहले हदीस दी हकानियत दे दलाइल असबर कीजिए, तर्जमा कुरान पढ़िए, हदीस सीखिए, सीख करके दलाइल असबर हो करके मैदान अमल अंदर निकलिए। अपने अपने हल्का अहबाब तक हर अहले हदीस ते फर्ज है मसलक अहले हदीस की दावत पहुंचा दे। अगर कोई वकील है वकाला तक, अगर कोई टीचर है टीचरा तक, अगर कोई स्टूडेंट है स्टूडेंटा तक, अगर कोई जनाब अली जिम्मेदार है जिम्मेदारा तक, किसी भी शोबे ना ताल्लुक है, अगर कोई जज है जजिस तक, हर अपने हल्का अहबाब
किताब अंदर बंदा मसलक अहले हदीस की दावत नूं पहुंचा दे, ये तुहाडे सिमा असलाफ की तरफों कर्ज है, इसनूं इंशाअल्लाह असीं अदा करांगे। जिस तरह मसलक अहले हदीस की दावत की खातर मेरे असलाफ कुर्बानी दे गए, जिंदगियां कुर्बान कर गए, इंशाअल्लाह जब तक जियांगे मसलक अहले हदीस नूं बयान करांगे। इस रास्ते अंदर कोई भी मुश्किल आए इंशाअल्लाह अबूर कर जाएंगे, लेकिन रब दी तौहीद ना, पैगंबर दी सुन्नत ना, सहाबा दे अकीदा और मनहज दे नाल अकीदा खत्म नबुव्वत ना, गद्दारी और बेवफाई नहीं करांगे। और हत्ता के इस रास्ते अंदर साडे जिस्म दे टुकड़े भी कर दिते जान। ऐ अल्लाह तू जिस्म दे वजूद दे टुकड़ियां नूं जुबान अता करने ते कादिर है, कुव्वत गुयाई अता करने ते कादिर है। अगर इस रास्ते अंदर साडे वजूद दे टुकड़े भी कर दिते जान तो इंशाअल्लाह अगर रब साडे वजूद दे टुकड़ियां नूं कुव्वत गुयाई अता करे, वजूद दे हर टुकड़े अंदरों भी आवाज आएगी मसलक अहले हदीस दी हकानियत अंदर कोई शक नहीं है। रब दी जमीन ते तौहीद और सुन्नत वाला अकीदा, सहाबा दा अकीदा और मनहज अगर मौजूद है, सिर्फ आलुल हदीस के पास है। आइए मसलक अहले हदीस नूं पढ़िए, मसलक अहले हदीस की दावत ते गौर कीजिए, इस दावत नूं फैलाइए। अल्लाह जरूर दुनिया आखिरत अंदर कामयाबी अता फरमा देगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।